Good evening, everyone. I welcome you all to the closing session of the 4th Bangladesh Economic Summit, which is the flagship event organized by Economic Studies Center. ESC is a student organization of the Department of Economics at Dhaka University, where we try to foster economic thinking beyond our textbooks and help students get connected to experts in the field. In the past 2 years, the pandemic has shown us that we live in an ever-evolving world that's constantly demanding new ideas to solve its problems. It presents an opportunity for economists, policymakers, and society as a whole to perhaps change the approach to development. And we wanted to use the platform of BES to reflect on that, which is why this year the overall theme of the conference was Economics of Change, Developing in a Dynamic World. Since last Thursday, we've hosted several events revolving around this theme, including a public lecture by Professor Wahiduddin Mahmood, 3 panel discussions, a policy debate between teachers and students, presentation and essay competitions, and a research paper presentation. But for us, especially the students, to fully understand how we can use economics for change and what role economics could play in this, we recognize that it's equally important to know the past and draw inspiration from it. Which brings us to the final segment of BES, Luminaries of Economics, Tales of the Past and Hopes for the Future. On this occasion, we're privileged to share with you a very special message from eminent economist Professor Bangladesh. We're also humbled to have Nurul Islam sir here with us today, although he said he wants to just sit back and enjoy this session as an audience. Among our special guests, we have Dr. Sajjad Zohir, Executive Director, Economic Research Group, Dr. Debopriya Bhattacharya, Distinguished Fellow, Center for Policy Dialogue, and finally, Dr. Syed Akhtar Mahmood, former Lead Private Sector Specialist, World Bank Group. Dr. Mahmood has immensely supported us in arranging the interview with Professor Nurul Islam as well. Although today's session will be chaired by our department chairperson, Professor Akash, we later decided that it will be more like a conversation or adda of the luminaries we have with us today, led by Akash sir and Dr. Akhtar Mahmood. Towards the end of the session, Dr. Rumana Haq, professor at the Department of Economics, will deliver the vote of thanks and also announce the winners of Speakonomics and the essay competition of BES. Now, without further ado, we will first play the video message from Professor Nurul Islam that we've all been eagerly waiting for, after which I would request Akash sir and Dr. Akhtar Mahmood to moderate the remaining session. Thank you. In those days, good students, usually in the arts faculty, would study economics. And accordingly, I did the same thing. I joined the economics department as a student. And I did very well in my intermediate. In those days, I don't know what you used to call these days. I was first class first in the entire town that was undivided Bengal, and I decided to do this. Okay. Therefore, usually good students study economics, so I went to study economics. And science students used to study physics. That's the way choice was made. Then when I was studying, this is excellent, government of Pakistan announced scholarships for training high quality citizens for occupying top positions in the government universities. And they said, we will have a countrywide examination. Those who will do well, become very top, we'll select them. The subject was science, physics, chemistry, etc. And in arts, only economics. So I competed in the exam and I became first in the entire country. So accidentally, I got this scholarship. This is how it's accident. And I went, now how did I go to Harvard? You know, already I had started thinking of going abroad.
So started writing letters all over for admission. I was admitted to Cambridge University, admitted to all other universities, but I decided to go to Harvard because in those days, Harvard was considered the top university in the world in economics department. So I decided to go there and I went there. And accidental in the sense that first, scholarship. Second, it so happened that I already got admission and I went there. I was on scholarship from the government of Pakistan. And there was a condition in the government of Pakistan scholarship that I will go back and serve the country at least for 3 years before I go anywhere else. So I was in a mind now. If I accept a job abroad, then I am violating the ban and I have to give compensation to the government of Pakistan. So I said, well, in that case, I better go back. Otherwise, I can't afford it. So I went back and then reported the government. They said, well, now you have come back, now you joined the government. I said, sir, government, I have been away from my country for such a long time. Can I go back and see my parents before I come and join? I had not the slightest intention of joining the government of Pakistan Planning Commission. If I did not join Harvard, why should I go there? But I kept quiet because I couldn't say that, no, I wouldn't join here. They will hold me against it. So I decided, I said, can I go my home? With East Pakistan in those days and see my parents, and then I'll see what can be done. So I went back, and I had not the slightest intention. Since I didn't want to stay in America, why should I stay in another foreign country, which as far as I'm concerned is Karachi? So I went and joined the University of Dhaka. So there, fortunately, the Vice Chancellor was an Englishman, W.W. Jenkins. He was previously in Calcutta. He was Sarwarti's pet British civil servant, and he was civil servant, and he was Dhaka University. I went and told him that I want. He was delighted because he says, very good idea. And the university economics department was short of teacher. And they were anxious for me to come back and join. So on both circumstances, they agreed and I came and joined the government. And then what about the bond? Well, the university wrote to government, said this is as good as serving the government. We are serving the University of Dhaka, is a public institution. They will release him. So I was released from the bond. When I was a student at Harvard, they had compulsory. You have to, for PhD students, it was compulsory to take 2 subjects in addition to also optional subjects, theory plus economic history and econometrics, this quantitative economics. This was compulsory in order to be admitted and start doing a PhD degree. Otherwise, they'll put you back to MA degree. You see the point? That is how it was. There was no choice but to. And when I came back to Dhaka University, I thought this is the best way to teach economics. This was my experience from being as a student to an economics teacher. My teaching experience in the economics department. Well, again, it's a very experience. Most of the students are very bright because only the bright students went to economics department, exceedingly bright. And some of them eventually I sent abroad with the scholarship from abroad, arranging a scholarship abroad. In fact, some of my students followed me at Harvard later on. 1 or 2 of them went there and came back and touched again. Some of them left. You would remember Anisur Rahman, Professor Anisur Rahman. He was there. He was my student. He was sent to Harvard, came back and taught another. Was in 1955, 56. There was a conference of East Pakistan economists in which it was the economists submitted a report, which is published, is in the appendix of my book, Making of a Nation, Bangladesh. There, the decisions, the resolutions passed by the East Pakistan Economist Conference, that given the situation of the country, far away from each other, one part here, one part, they live 100 miles away from one or the other, that the best way would be, in order to develop the country, you have to have separate targets of growth of East and West Pakistan separately, and resource allocation from the central government
should so take place to achieve those growth. That was the decision we proposed in our conference in the 56. So that is how the two economy, in the sense that there is no mobility of labor between East and West Pakistan, 1100 miles one away from other. The cost of the income, per capita income of East Pakistanis was much higher, much lower than the cost of transport between East and West Pakistan. That's the question. Without mobility of labor absent, it is, the economy has to be by definition different economies. Before that, there was Ayub came to visit Dhaka, and he asked the governor at that time, I think Azam Khan possibly, that you ask these fellows in the University of Dhaka who seem to be worrying about disparity and all the rest of it. I want to hear them, what's going on. Very interesting. He invited us for a breakfast in the governor's house. And we were few of us from the economic department, 3 of us. I think 2 from economics, 1 from commerce department, because the other one was away. And then he started, well, gentlemen, and he gave us breakfast. I still remember, I was very unhappy because he was getting breakfast of Moranjand and doi, first class doi. You remember cola and banana, best quality banana. And he gave us English breakfast. I still remember, I was very unhappy. How come he should give us toast and, egg? But then he said, you gentlemen, I want to hear from you. What is this going on between East and West? You seem to be writing, making speeches, writing articles. What is all this? Then we explained, we sent a memorandum to him. Look at my book, is the memorandum there, saying that these are the problems. So if you want to, that's what I suggested, if you want to develop. He says, yeah, I want to see, you talk about disparity, what can be done about it? I said, then we suggested from the basis of our earlier meeting that this is what you do. You allocate resources in such a manner that we also develop. Not because resources, mind you, were centralized, both revenue, domestic resources and foreign exchange are centralized in the government of Pakistan, and they allocated between the 2 wings. So and their allocation was after defense and foreign affairs, etc. They decided of course they allocated majority of it to West Pakistan, and partly because of the huge allocation to army, which is located in West Pakistan. What we said and was published in newspapers, right? And in our meetings and workshops, the political representatives, the politicians didn't come, their workers came and listened to what we're saying. So that is how it was the link up between the politicians and the public and the students, our experts were established. Informal. But we published articles in newspapers, and we also had workshops and meetings in which the representatives of the politicians were there, not their politicians were not sitting there, but their young fellows came and listened to us, what we were saying. So that's how this transmitted. In those days, there was very little private enterprise. There was great debate about should be, in Bangladesh, in East Pakistan in those days, most of the industries, three categories. One was owned by, in those days, even on the whole of Pakistan, there was government sector, there was public sector. It is called East Pakistan Development Corporation, EPDIC. They had their industries under them. And then there are Pakistanis who are abandoned. And then there are Bangladeshis now. We have to decide now, what do we do? The Pakistanis abandoned, they have to be taken over the state. Basically, it will be all in this state sector. And only sector which decision has to be taken in the Bengali enterprises, which were there, but they are so small, they were a very small part of the whole sector. But this, we decided no, they should be, to be consistent, we should be taking them over also. But then we said no, there will be a limit below which you would allow, below which
you allow the private, the bigger one, and the small enterprise you allow. The main promise was that of establishing an egalitarian society free of poverty. Socialism in that, not in that technical sense, you know what I mean? The promise was of establishing an egalitarian society free of poverty. We are still far from achieving this goal, egalitarian society, and the considerable progress been made in the past in poverty reduction. Here are 2 points. One, have we reduced poverty? Yes. You look at statistics of all kinds, we have reduced poverty. People below the poverty line has declined, correct? But inequality has not declined. There are different things altogether. One is below the poverty, another is above the poverty line. Above the poverty line, the difference between the two is inequality. You see, $100 is poverty line. So below poverty line, people are poor. But above, they are richer than those below. And that gap widens because the rich become richer, even though poor gets less poor. You get the idea? Poor gets less poor, but the rich gets bigger. So the difference exceeds, even though poverty is reduced. This is a very technical point, arithmetical point. You get reduced, but the rich gets richer, the other gap becomes bigger. That happens in all over the world. Unless you have take tax measures to reduce inequality. Inequality is reduced by big taxing the richer. Now, do you allow inequality? There are all kinds of controversies about the role of inequalities. Is it bad or good? It depends on what the rich do there with the income. If we invest and save, it's very good for development of the country. In that sense, rich role, they use luxurious consumption or transfer resources abroad, or they invest and save. If you look at the statistics for the last 3 decades, Bangladesh done exceedingly well. You look at the figures of growth, poverty reduction, all of this, social economic indicators, women's empowerment, nutrition, all of these. And I think in the last few decades is doing really well, and we are going to be, I'm very optimistic that it will go ahead like this. The government is doing very well in all these respects. There's one slight problem of corruption, which of course in all countries you cannot avoid. So that is a problem which will remain with us for all time to come. We have to control it. Depends on your relationship with the politician. Because you said that they blame the economists for anything in the economy or in policy making. Since they were involved in policy making, if something goes wrong, they must be involved. They must be giving bad advice, correct? Now, my experience was that with Bangabandhu, I had worked with him, as you know. I was his planning commission chief. And he gave me a simple assignment that you, as an economist, it's your job to give me, on the basis of your best analysis, what is the correct answer to the public policy question. Now, it is my job as a policymaker, as a politician, to decide what can I accept, what I cannot accept. So, division of labor. Okay. Now, blame what goes wrong, that is, scapegoat was usually made by others in the government who would not dare blame him directly, so they will give advisors. I have often said the economists should respond to felt demand. The demand felt by the politicians, the policymakers, they will ask for advice from the politicians. But many politicians think that this is no, we should give advice on our own because this is how we are effective. They don't mean it.
Because these economists, I would say, do not understand that the politicians will seek advice only when they need it. Unsolicited advice, you give it, and they don't mind, but they will not act on it because they are not interested in this advice. They should not give advice which will be misleading or useless. And politicians in any case would not accept them. Universities should do research on long-term methodological issues, isn't it? Planning Commission, for example, has no capacity these days. They outsource research to other organizations like PRI. They should build up their own capacity for advising to working immediate policy or questions in the government. And one step removed will be the research institutes, and even further step removed will be the universities, 3 stages. You should firstly be serious. Secondly, you should decide what is your life's goal is. You see, when you, let's say, graduate from university, get your master's degree, would you have to make a choice? Would you like to be a civil servant? Would you like to be a teacher? What would you like to be? But that is a decision you have to take yourself. And I don't have advice accepting that you do your best judgment and you say your best judgment, what you want to do, what you enjoy, basically. Would you like to, after you get you, would you like to go abroad in higher education or go and compete in civil service? Or some, all of these choices are there for you. I would say you choose whatever in your judgment you like best. They're all equally good. It is well known that good results in examinations or even public service is not necessarily related, tenuously related to brightness of career eventually. Very, very, very little relationship. Success in life, becoming big jobs, and very little. They are very highly, very, very small relationship. Coefficient is very small. Accident, all kinds of things happen. In my own life, I have seen accidents. Chance and circumstance decide your career. Whatever you are doing, do your best, and chance and circumstance will decide what you eventually become. Thank you, Namia. This has been a really insightful interview for us students who conducted it. And we're again really thankful to Professor Noor Islam for giving us the time and sharing his intellectual journey with us. I'd like to take a moment to thank Mr. M. Saiduzzaman sir, who former Minister of Finance, who's also joined us today. Thank you so much, sir, for joining. I'll now give the floor to Akash, sir. Thank you. I think আমি বাংলায় বলি তাহলে আমার জন্য একটু ইজি হবে। আমি প্রথমে প্রফেসর ইসলামকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিই। এই 92 বছর বয়সেও চমৎকারভাবে তিনি তার অভিজ্ঞতা বললেন এবং ছাত্রদেরকেও তার অভিজ্ঞতা থেকে এমন দিকগুলো বললেন যেটা থেকে তারা শিক্ষা লাভ করতে পারে, অনুপ্রাণিত হতে পারে। আর আরেকটা বিষয় আমার মনে হয়েছে একটু, যেটা খুব ইন্টারেস্টিং, তিনি বললেন যে লাইফের ক্যারিয়ার অনেকখানি অ্যাক্সিডেন্টের উপর নির্ভর করে, অ্যাক্সিডেন্টাল চান্সের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমার মনে হয় এখনকার ছেলেমেয়েরা খুব কশাস। আমাদের সময় কখন কোনো ক্যারিয়ার ক্লাব ছিল না, এখন ছাত্ররা ক্যারিয়ার ক্লাব তৈরি করে ফেলেছে। তাদের মধ্যে ক্যারিয়ারের সায়েন্স অফ ক্যারিয়ার বিল্ড আপ নিয়ে নানা গবেষণা হচ্ছে এবং খুব প্রথম থেকেই তারা ফোকাসড এবং তারা চান্সের উপর বিশ্বাস করছে না। যারা ঠিক করছে যে বড় হয়ে পাস টাস করে বিসিএস করবে, তারা সেই ক্যারিয়ারের জন্য অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিচ্ছে। যারা ঠিক করছে টিচার হবে, তারা সবকিছু বাদ দিয়ে কিভাবে পরীক্ষায় ভালো নাম্বার পাওয়া যায় সেটার জন্য চেষ্টা করছে। যারা কর্পোরেট চাকরি পেতে চাচ্ছে, তারা ইংরেজি শিখছে,
আরো অন্যান্য জিনিস আয়ত্ত করছে এবং বিদেশে যারা যে থাকতে চাচ্ছে তারা প্রথম থেকেই ও লেভেল এ লেভেল ইত্যাদি দিয়ে চেষ্টা করছে। তো নুরুল ইসলাম সাহেবদের সময় চান্স একটা মোর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ছিল, এখন চয়েস একটা মোর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। যাই হোক, এগুলো সবই হয়তো আমাদের আড্ডার মধ্য দিয়ে আজকে আমাদের একটা আড্ডা দেওয়ার কথা। এই আড্ডা নুরুল ইসলাম সাহেবও শুনবেন, স্যারও শুনবেন, ছাত্ররাও শুনবে। আমরা পরস্পর আলোচনা করে আমাদেরও তো একটা বয়স হয়েছে, এখন আমরা 60 অতিক্রম করে গেছি এখানে যারা আড্ডাটা দিব। তো ছাত্ররা এখন হয়তো 20 থেকে 25-এর 22-23 এরকম আছে, 25 পর্যন্ত আছে। সুতরাং আমরা এখানে নুরুল ইসলাম স্যারের স্যার ছাত্র তার মাঝখানে আছে। তো আমরাও একটা আলাপ আলোচনা করি, তারপরে ছাত্রদের প্রশ্ন শুনি। আর স্যার যদি কিছু আমাদের আলাপ আলোচনা শুনে আমাদেরকে কিছু নতুন করে বলতে চান তাহলে বললে আমরা খুব খুশি হব। ছাত্ররা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চায় তাহলে সেটাও খুব উপভোগ্য হবে। তো আমি মাইক মানে সরি, এটা তো মাইক না, এটা তো এখন আইসিটির ব্যাপার। যাই হোক, মানে আমাদের এই ইনফর্মাল কনভারসেশনটা চালানোর জন্য আক্তার মাহমুদকে অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ অধ্যাপক আকাশ। আমরা যেহেতু একটু ইনফর্মালি করছি, আমি কি আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বোধন করব, না আমরা যেভাবে নিজেরা আড্ডা হলে যেভাবে করতাম সেভাবেই করব? আপনি কি বলেন? আমার মনে হয় আমরা অনানুষ্ঠানিক ভাবেই সম্বোধন করি। ঠিক আছে, তাহলে ছাত্রছাত্রীরাও একটু দেখুক আমাদের মধ্যে আড্ডা হলে আমরা কিভাবে আড্ডা দেই, কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি, একে অপরের সাথে হয়তো হাসি ঠাট্টাও করি, সেটাও আসতে পারে আজকে। ওয়াই নট? তো আজকে আমাদের সাথে সাজ্জাদ জহির ভাইও আছেন এই মুহূর্তে, উনি জয়েন করেছেন উনি, আমি দেখতে পাচ্ছি, এবং দেবপ্রিয়ও আছে। তো আমরা আজকে এটা আড্ডার মতো করেই আমরা আজকের এই আলোচনাটা করব, এবং এখানে আনুষ্ঠানিক সঞ্চালনা করার কোনো বিষয় নেই। আমি একটা দুটো হয়তো প্রশ্ন উপস্থাপন করে আলোচনাটা শুরু করি, তারপরে আপনাদের কাছ থেকেও প্রশ্ন আসতে পারে, যে যেভাবে চান বিভিন্ন প্রসঙ্গ আপনারা উপস্থাপন করতে পারেন। আমরা ঠিক করেছি যে আধা ঘন্টার মতো আমরা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করব, তারপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অডিয়েন্স থেকে সেই প্রশ্নগুলো নেব, নাহলে আমরা আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাব। সব মিলে প্রায় 1 ঘন্টার মতো সময় আমাদের হাতে আছে। তো আমরা তো ইতিহাস দিয়ে শুরু করলাম, অধ্যাপক নুরুল ইসলাম আমাদেরকে সেই 50 দশকে নিয়ে গেলেন, 60 দশকে নিয়ে গেলেন, 70 দশকের যে সময় উনি সরকারে ছিলেন সেটাও আমরা কিছুটা শুনলাম। তো একটা প্রশ্ন আছে যেটা উনিও কিছুটা একটুখানি বলেছিলেন, যে ইতিহাস নিয়ে আমরা নাড়াচড়া করব কেন, ইতিহাস জানবার দরকার কি? এবং সেখানে প্রশ্নটা এভাবে করতে পারি যে ওনারা যে সময়টার কথা বলছেন, স্বাধীনতার আগের যে সময়টা, 50-এর দশক 60-এর দশক, সেটা সম্বন্ধেও কি জানার দরকার আছে? কেউ কেউ বলতে পারে যে সেই সময়কার যে ইস্যুগুলো ছিল, যেমন ইকোনমিক ডিসপ্যারিটি, বৈষম্য, বা দুই অর্থনীতির তত্ত্ব, সেগুলো তো বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে সেগুলো তো রেজলিউশন হয়ে যাওয়ার কথা। এটার ব্যাপারে এটার কোনো প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা, এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে। আরেকটা হতে পারে যে এই যে গত 50 বছর স্বাধীনতার পর, যেটি নিয়ে গত কয়েক মাস প্রচুর আলোচনা হলো, সেই ইতিহাসটাও আমাদের জানার দরকার আছে কিনা। কেউ কেউ বলতে পারে যে আমরা বর্তমানে এত ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, এত ধরনের সমস্যায় জর্জরিত, ইতিহাস চর্চাটা একটা বিলাসিতা মনে হতে পারে কারো কারো কাছে। আপনাদের কি মনে হয়? দেবপ্রিয় বলো। দেবপ্রিয় আনমিউট কোথায়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। আমি নুরুল ইসলাম স্যারের কথা শুনলাম। হ্যাঁ, আমি তো সাজ্জাদ ভাইকে দেখছি, সাইদুজ্জামান সাহেবকে দেখছি, ইসলাম স্যার, আকাশ, আক্তার, আমরা তো বিভিন্ন জায়গা থেকেই হয়তো কথা বলছি, তবু হয়তো আড্ডার মতো গোল টেবিল না হোক, একটা স্ক্রিনের ভিতরে সকলে এসে গেছে, ভালো। তো ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা আমার কাছে এটা মানে বাহুল্য প্রশ্ন মনে হয়। কারণ হলো অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান যে কোনো মানুষের, দেশের, পৃথিবীর মানুষকে, অঞ্চলের মানুষকে, পিছিয়ে থাকা মানুষকে উন্নততর জীবন দেওয়ার চেষ্টা থেকে এই
এই বিজ্ঞানের উদ্ভব, সেহেতু মূলত হলো পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এবং উন্নততর জীবনের প্রয়োজন, একটি ন্যায়ভিত্তিক এবং একটি সাম্যভিত্তিক এবং একটি সেই অর্থে প্রবৃদ্ধি প্রাচুর্য সকলের জন্য সর্বজনীনভাবে এই আকাঙ্ক্ষা থেকে আসে। সেহেতু যদি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে ইতিহাসবোধ ব্যতিরেকে এই পরিবর্তনকে বোঝা, অনুধাবন করা এবং অর্জন করা কোনোটাই সম্ভব না আর কি। এবং ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ভিতরে সমাজের পরিবর্তন, চিন্তার বিবর্তন এবং তার সাথে সাথে আমরা অভীষ্টের যে নব্য অবয়বার প্রয়োজনীয়তা সেগুলি এটার ভিতরে আসে। সেহেতু অন্য যে কোনো মননশীল বিজ্ঞানের ভিতরে যে এটার প্রয়োজন করে সেটা করে যে একটি সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের লক্ষ্য দরকার করে এবং সেটাকে অর্জন করার ক্ষেত্রে যুক্তিবদ্ধভাবে একটি কর্মসূচির প্রয়োজন করে। এবং মনে রাখতে হবে যে আমরা এই জীবনে প্রথম না যারা এই কাজটি করছি। একটু আগে শুনলেন আপনারা আমাদের প্রবীণতর প্রজন্মের পক্ষ থেকে প্রফেসর নুরুল ইসলাম বললেন, সাইদুজ্জামান সাহেব আছেন, উনিও সেইটা বলবেন, ওনার অভিজ্ঞতা প্রচুর এই ক্ষেত্রে। সেহেতু যে যা নিজের প্রজন্মের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকে, কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলোকে যদি একটি যৌক্তিক সূত্র দিয়ে, পরম্পরা দিয়ে যদি ধারণ করা না যায়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা পুরনো জিনিসকে নতুন ভাবে হয়তো চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু পুরনো ভুল আবার আসে। আবার নতুন ভাবে এটাকে করার ক্ষেত্রে নতুন ধরনের যে আঙ্গিক এবং যে ধরনের কৌশল সেগুলো আবার নতুন ভাবে আসে। সেহেতু ইতিহাসবোধ না থাকলে তো এটা সম্ভব হয় না। এবং সেই জন্য যে কোনো অর্থনীতির শাস্ত্রে যারা পড়েন তারা সকলেই অর্থনীতিতে উন্নয়ন চিন্তার বিবর্তনের উপরে নিঃসন্দেহে একটি অধ্যয়নের জন্য একটি ব্যবস্থা করা থাকে। এটা তো আর এমনি এমনি করা হয়নি, কারণ হলো উন্নয়ন চিন্তার বিবর্তনের ভিতরে ইতিহাসবোধটা আসে এবং ইতিহাসবোধের ভিতরেই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিহিত থাকে এবং সেই জন্য এইটা বুঝার ব্যাপার আছে। তবে এটার সাথে আরেকটু বুঝার ব্যাপার, শুধু ইতিহাস তো থাকে না, এটার সাথে সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়াদি থাকে। সেটা নৃতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে আমাদের শিল্পকলা পর্যন্ত অনেক কিছু এটার ভিতরে আরো কিছু যুক্ত হলে পরে এইটার যে উপলব্ধিটা, সেই উপলব্ধিটা আরো পূর্ণতর হয় এবং হয়তো সেটা আমাদের আগামী দিনের প্রক্ষেপণকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে, ওটাকে চয়ন করার ক্ষেত্রে, ওটাকে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা আরো বেশি সফলকাম হতে পারি বলে আমি মনে করি। সেহেতু আমি তো এইভাবেই দেখি জিনিসটাকে। আসলে আমরা অর্থনীতির সাথে সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়, এমনকি সমাজবিজ্ঞানের বাইরেও যে বিষয়গুলো আছে সেই সম্পর্ক নিয়েও আমরা কথা বলবো। তুমি প্রসঙ্গটা তুললে, বাট এটা আমাদের বলা ছিল। কেইনসের একটা কথা আছে, এক কথায় হলো যে ইতিহাসবোধ ব্যতিরেকে সমাজের যে কোনো পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা চিন্তা, এটা নিতান্তই অপূর্ণাঙ্গ তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ হতে পারে। এবং কেইনস হয়তো এই জন্যই বলেছিলেন, আমার ঠিক ওনার অ্যাকচুয়াল কথাটা মনে নেই, অনেকটা এরকম যে উই স্টাডি দ্য পাস্ট in order to understand the present, in order to get guidance for the future. এবং তুমি যে পরিবর্তনের কথা বলছো, আমরা সেই পরিবর্তনের গাইডেন্সটা পেতে গেলে আমাদের অতীতে কি ঘটনা ঘটেছে, অর্থনীতিতে কি ঘটেছে, পলিসি মেকিং এ কি হয়েছে, সেই ডাইনামিক্স গুলো আমাদের বোধহয় বোঝার দরকার আছে। সাজ্জাদ ভাই, আপনি কিছু বলবেন? কেইনসের আগেও অনেক দার্শনিক এই কথাগুলো বলে গেছে, সুতরাং আমি ওই পর্বে যাব না। আমাদের ফিক্সেশন উইথ সাজ্জাদ ভাই ওদের সাথে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক ছিল কেইনসের চেয়ে বেশি। মানে আমি আমার মনে হয় যে যেহেতু ওর কথা, অন্য মানুষের কথা উঠলোই, ওই মানুষের কথা, যে মানুষ নিয়ে আমরা আমাদের যৌবনকালে খুব বেশি আলোচনা করেছিলাম, সেই কার্ল মার্কসের কথা। কিন্তু সেটা আমি কিন্তু কার্ল মার্কসকে বুঝাতে যাইনি। তুমি তোমার ট্র্যাকে চলছো, অনেক পুরানো হয়ে গেছে, কিন্তু অনেক দার্শনিক অনেক আগে থেকে এই কথাগুলো বলে আসছে। আরো আগে আমি সেজন্য এটাকে জেনারেলাইজ লেভেলে রেখে এগোতে চাচ্ছি। আমি জেনারেলাইজ লেভেলে একটা পার্টিকুলার করতে চাচ্ছি। সেই দিকটা হলো যে নাথিং ইজ মানে ইমর্টাল, এভরিথিং ইজ মর্টাল, তাই না? সুতরাং ইতিহাসের একটা শিক্ষা হচ্ছে আজকে যা ভালো আছে, আজকে যা খুব গৌরবময়, আজকে যা আমরা খুব পছন্দ করছি, হ্যাঁ,
তার ওই আপেক্ষিক কাল পর্বের জন্য সে ভালো, গৌরবময়, কিন্তু তারপরে তো সে আবার মরে যাবে, আরেকটা নতুন ইতিহাস তৈরি হবে। সুতরাং আমি ইতিহাসের পড়ার যৌক্তিকতা দেখি এই জায়গায় যে ইতিহাস আমাকে ক্রিটিক্যাল হতে শেখায়, আমাকে যেটা আছে সেটার মধ্যে না আছে সেটা দেখতে শেখায়, এবং এই যে আছে না আছে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বে আছে কতদিন থাকবে এবং না আছে কখন আছে হয়ে যাবে, সেই জিনিসটা শেখায়। সেটা একটা আশা ভরসার দিক, নাহলে তো আমরা বোর্ড হয়ে যাব, তাই না? আমাদের তো একই জিনিস থাকতে থাকবে। আকাশ, আমি অবশ্য দর্শনে হারিয়ে যেতে চাই না, আমি একটু বাস্তব অর্থনৈতিক ইতিহাসের ভিতরে আসতে চাই। দেবপ্রিয়র বক্তব্যে কিন্তু একটাও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেননি, খুবই প্রশংসনীয়। আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না, সো বাংলা ইংরেজি মিশে যাবে। আমার মনে হয় ওর মূল বক্তব্যের সাথে একমত থেকে আমি কয়েকটা প্রেক্ষিত তুলে ধরবো আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেভাবে দেখি আমি। কারণ ইতিহাস কথাটা প্রফেসর ইসলামের বক্তব্যে একভাবে এসেছে, দেবপ্রিয়টাকে এক্সটেন্ড করেছে। আমার কাছে মনে হয় যে প্রথম জিনিস হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বলছি, টাইম সিরিজ অ্যানালাইসিস যদি কোনোভাবে রেলিভেন্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে যে অতীত কোনো না কোনোভাবে রেলিভেন্ট, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে ই করতে। আমার জানা মতে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক মানে ইতিহাস, ইকোনমিক হিস্ট্রি বলতে যেটা বোঝায়, সেই জিনিসের চর্চাটা প্রচন্ডভাবে পিছিয়ে থেকেছে বরাবর এবং এখনো। আমি সাজ্জাদ ভাই আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করি, আপনি কি অর্থনীতির ইতিহাস বলছেন না অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস বলছেন? না, আমি অর্থনীতির ইতিহাস বলছি, অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস বলছি না, কারণ চিন্তাটাই যেখানে নাই সেখানে তার ইতিহাস নতুন করে গড়ে সময় কাটানোটা বেশি বাতুলতা হবে। আমি সেটাতে প্রয়োজন হলে আসবো। আমি অর্থনৈতিক ইতিহাস বলছি, সেটার এক্সাম্পল পরে দিতে যাচ্ছি। মানে একটা উদাহরণ দিই, যেখানে এসে 47 থেকেই বা শুরু হবে কেন, আজকে ইউক্রেন, রাশিয়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে ইন্টারলিঙ্কেজের কথা বলছি, ইন্টার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমরা আলাপ করি এবং সেই জিনিসটা ব্রেকডাউন করলে কি হতে পারে, কার ইন্টারেস্ট কোথায় আছে, এই প্রেক্ষিত থেকেও কিন্তু অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীরা অতীতকে আবার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে পারে এবং 47-এর আগের অবস্থা থেকে পরবর্তীতে যাওয়া, এমনকি আরো আগের দিকে যদি কেউ যেতে চায় বা পরবর্তীতে 71 গড়ে ওঠা, এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে তুলে আনতে পারতাম এবং সেখানে যদি গবেষণা যথার্থভাবে হতো, তখন অনেক কিছুই অবান্তর হতো। কারণ অর্থনীতির মূল বিষয়ের কতগুলা টুলস আছে যেটা খুবই স্ট্রং, যেটা একজনকে নৈর্ব্যক্তিক থেকে মানে প্রফেশনালি কিছু বক্তব্যকে এস্টাবলিশ করতে সহায়তা করে, যেটা অন্যান্য ডিসিপ্লিনে যতখানি আরবিট্রারি চিন্তা ঢুকে পড়তে পারে, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে কিন্তু সম্ভব অনেকখানি নৈর্ব্যক্তিক থাকা। এবং সেই দিক থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে রিকনস্ট্রাক্টিং হিস্ট্রি বলতে আমি আবার বলছি এক একজন এক এক প্রেক্ষিত থেকে দেখতে থাকে, কিন্তু অর্থনৈতিক ইতিহাসটা যদি আমরা করতে পারতাম, কারণ আমার মনে পড়ে আমাদের সময় ইকোনমিক হিস্ট্রির নামে যা পড়েছি 4টা দেশের ইতিহাস, আমার এখনো মনে আছে প্রফেসর কুলসুমুদা পড়াতেন, একই নোট বছরের পর বছর আমরা পড়ে আসছি এবং আমরা বিরক্ত হয়ে যেতাম। কিছু জিনিস নিজেদের থেকে শিখতাম, জাপান সম্পর্কে কি হয়েছে, রাশিয়া সম্পর্কে রাজনীতির কারণে শেখা হতো, ইউএস হিস্ট্রি শেখা হতো, কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস ছিল না। বাংলাদেশ স্টাডিজ নামে যেটা চালু হলো সেটা একটা সবকিছু জগা খিচুড়ি অবস্থা। তার ভিতরে কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসটা, বরং ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ অর্থনীতির দিকটা সিরাজুল ইসলাম সাহেবের লেখাতে কিছু কিছু আঙ্গিক পাওয়া যায়। তো আমার ধারণা যে এই কাজটা অপূর্ণ রয়ে গেছে এবং এই কাজটা যদি আমরা করতে পারতাম তাহলে হয়তো অনেকাংশে আমাদের পুরনো জিনিসের ব্যাপারে সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে, মানে আমাদের কে কোথায় কি করেছি করিনি, কে কোন জায়গায় আমার গৌরব ক্লেম করব বা করব না, সেগুলোর বাইরে থেকে আমরা হয়তো একটু ইতিহাসটাকে নতুন করে রিকনস্ট্রাক্ট করতে পারতাম। সাজ্জাদ ভাই আমি একটু থামাই, আক্তারের অনুমতি। দেবপ্রিয়, আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম উইথ পারমিশন। আমি তো উইথড্র করলাম, সাজ্জাদ ভাইয়ের সাথে। যারা আপনারা এখানে যারা আড্ডা দিচ্ছেন, আমি কিন্তু আমার প্রেজেন্সটা একদম অ্যাক্সিডেন্টাল।
আর আমাকে আখতার মাহমুদ টিপু বললো যে আজকে এরকম একটা ইয়ে আছে, মিটিং হবে, জুম মিটিং। তো ইকোনমিক স্টাডিজ সেন্টারের কোনো ইয়েতে ফাংশনে কিন্তু আমি এর আগে পার্টিসিপেট করি নাই, যদিও ইন্ডিভিজুয়ালি সবার সঙ্গেই অন্যান্য জায়গায় পার্টিসিপেট করি। কাজে আমার এখানে থাকার কোনো মানে আর ইয়ে মানে আছে বলে মনে হয় না আর কি, বিকজ আই ক্যানট পার্টিসিপেট সেম কোয়ালিটি অফ স্টেটমেন্ট or same quality of should I say views, এটা বলবেন না স্যার, because I am not an economist. যেটা প্রফেসর ইসলাম বললেন যে accidental economics, I am not even an accidental economist. I was an accidental CSP, as I always say. I am not an economist. I call myself a development practitioner. তো আপনারা যে কথাগুলো যেগুলো শুনলাম, these are আমার কাছে খুব ভালো লাগলো। I wish I could stay on, কিন্তু পারছি না আর কি। তো এই আপনার বলে আপনাদের কাছ থেকে আমি একটু বিদায় নিতে চাচ্ছি আর কি। ঠিক আছে, আপনি যে এসেছিলেন এই ধন্যবাদ জানাই। অর্থনীতিবিদ যে কারা সেটাই এখনো আমি কিন্তু জানি না স্যার। আকাশ তো ছিল না দেশে, তুমি কবে ফিরলে? স্যার বলেছে যে ভালো ছাত্ররা দুটো ডিপার্টমেন্টে যেত, একটা অর্থনীতি একটা ফিজিক্স। আপনি নিশ্চয়ই ফিজিক্সে ছিলেন। আমি ফিজিক্সে ছিলাম, তখন আমাকে বলা হতো অ্যাক্সিডেন্টাল সিএসপি। আমি ফিজিক্স পড়েছি, আমার যাওয়ার কথা না সিএসপি তে, কিন্তু আমার কিছু বন্ধু বান্ধবরা ওরা প্র্যাকটিক্যালি জোর করে আমাকে পরীক্ষা দেওয়া হলো, এবং আমার আত্মীয় স্বজন, বাপ মা, ভাই বোন, ওরাও খুব খুশি হলো যে আমি সিএসপি হয়েছি। তো ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্টাল সিএসপি। আমি এই যে কথা বাড়াতে চাই না, আপনারা আপনাদের আলোচনা চালাতে থাকেন, আমি এই পর্যায়ে বিদায় নিচ্ছি আর কি। থ্যাংক ইউ। আজকে বিদায় নেন, কিন্তু আপনাকে একসময় আমাদের সাথে আড্ডায় বসতে হবে। ঠিক আছে, আড্ডায় বসবো। আড্ডা তো তোমাদের সঙ্গে তো আগেও বসতাম, কিন্তু এই সিজন চেঞ্জ হওয়ার পর তো আর সেটা বন্ধ করে দিলে তোমরা। আমি বলছি আমাদের অর্থনীতিবিদদের সাথে এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের সাথে সেটা কোনো এক সময় না করবো, ভবিষ্যতে কোনো এক সময় আমাকে বললে আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো। দেবপ্রিয়, কলকাতায় আমি অ্যাকচুয়ালি আপনার খুঁজছিলাম যে কারণে শুনলাম আপনি কলকাতায় গেছেন। সরি ডাইভার্সন। আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে উৎফুল্লদার ফ্যামিলির কেউ বেঁচে আছে নাকি কলকাতায়? আমি আপনাকে স্যার কালকে সকালে ফোন করে বলবো। ওকে, পরে আমি আপনাকে ফোন করবো। আমি আজকে এই মুহূর্তে ঢাকায় ফিরে এসেছি। হ্যাঁ, আমি কালকে আপনাকে ফোন দেব। ঠিক আছে, আমি ফোন করবো, দরকার নেই। আমি তাহলে চলি এখন। Thank you, sir. Thank you so much for joining. You and Akash and Sajjad Jaisham. Thank you. Thank you, Sajjad sir. আমি সাজ্জাদ ভাইকে মানে ইতিহাস আলোচনা হচ্ছে, তো এই ইতিহাসের বুধের একটা অন্যতম প্রত্যয় যেটা আমরা ব্যবহার করি সেটা হলো পর্যায়ক্রমিক, অর্থাৎ কোন পর্ব কিরকম মানে ধারণার সাথে, মানে ইতিহাস মানে অর্থনীতির পরিবর্তন, চিন্তার পরিবর্তন, প্রযুক্তির পরিবর্তন, সমাজ গঠনের পরিবর্তন ইত্যাদির সাথে মিলিয়ে আমরা অনেক সময় পর্যায়ক্রমিক করি। ধরুন আমি যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়াশোনা করেছি, আমার সময় সবসময় আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নে পড়ানোর সময় এটাকে সবসময় এই সামন্তবাদের সময়কালে কি চিন্তা হয়েছে, পুঁজিবাদের সময়কালে কি চিন্তা হয়েছে, এইভাবে আপনার ঘটনাপঞ্জিকে সাজানো হয়েছে চিন্তার বিবর্তনকে। বাংলাদেশে যখন আমরা দেখি তখন বলি স্বাধীনতা পূর্বকালে এই হয়েছে, মানে স্বাধীনতা অব্যাহতি পরে এরকম হয়েছে। আর একটু আগে সাজ্জাদ ভাই একটি সূক্ষ্ম খোঁচা দিলেন যে কেউ মানে জীবনীর মাধ্যমে এটাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। তো ধরেন তাহলে পর্যায়ক্রমিকটা কিরকম ভাবে হবে? সাজ্জাদ ভাইয়ের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাসকে কিভাবে উনি পর্যায়ক্রমকে সাজাবেন, এইটা আমার ওনার কাছে প্রশ্ন। এই অলরেডি কিন্তু একটা ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছি, আরেকবার পরিষ্কার করে দিন। আমাদের আনফরচুনেটলি আমাদের তুমি যেভাবে শিখে এসেছো সোভিয়েত ইউনিয়নে, ঠিক একইভাবে আমাদের এখানকার বাম ধারাতে সামন্ততান্ত্রিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক, তারপরে আধা সামন্ত, আধা দিস এবং মাল্টিপল কোয়ার্টার লেভেলে চলে গেছে। মানে এর যদি কেউ ইতিহাস আবার ঘাটতে যায়, সেটারও একটা ইতিহাস আছে যেটা থট প্রসেসের ইতিহাস বলছে। এবং আমার সাথে আকাশের আগের আলোচনায় যেটা আসছিল যে কিভাবে কেন্দ্র, যেটা বিয়ন্ড বর্ডার্স, সেই কেন্দ্রের চিন্তাটা ক্রমান্বয়ে জাতীয় পরিসরে আমাদেরকে প্রভাবান্বিত করে এবং আমাদের চিন্তায় বন্ধ্যাত্ব আনে, সেটা একটা পর্বের আলোচনা। কিন্তু আমাকে যে প্রশ্নটা করলে, আমার নিজের কাছে খুব মোটা দাগে যদি আমরা দেখি, এটা পলিটিক্যাল
ডিপার্চার্স গুলো, যে মেজর ডিপার্চার্স গুলো ঘটেছে, আমি আপাতত ওখান থেকে শুরু করার পক্ষে। তার আগে পরে অর্থাৎ 71 একটা বড় জিনিস, আমার কাছে 47 একটা বড় জিনিস। এই দুটাকে আমি মেজর অতীত সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে গেলে আমার কাছে মনে হচ্ছে আগে পরের বিষয়টা বোঝার দরকার। আমি জানি না, এটা মডারেটর হয়তো বলবে কোশ্চেন কিগুলো আসছে, কারণ চোখে পড়ছে না। ওই প্রসঙ্গে আমরা পরে যাব, বাট আপনি একটা প্রশ্ন করি। আপনি বলছিলেন অর্থনীতির ইতিহাস, কিন্তু অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাস না, এবং আপনি এটা বললেন যে চিন্তাটা খুব একটা হয়নি। এটা তো ঠিক না। মানে 50-এর দশকে আমরা জানি অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে অনেক ধরনের গবেষণা লেখালেখি হয়েছে। স্বাধীনতার পরে প্রথম দিকে গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষির উৎপাদন ইত্যাদি নিয়ে, কিন্তু তার মধ্যেও আবার একটা বিবর্তন হয়েছে। আপনি যদি 70 দশকে কাজ দেখেন, পরে দেখেন, চিন্তারও তো একটা বিবর্তনের আলোচনা হতে পারে, তাই না? আমি যেভাবে দেখি, খুব স্পষ্ট করেই বলছি, যেভাবে রাজনীতির অঙ্গনে আমাদের ধ্যান ধারণাগুলো এবং অ্যানালিটিক্যাল ক্যাটাগরিজ গুলো অনেক গ্লোবাল লেভেল থেকে পাস অন হয়েছে ন্যাশনাল পর্যায়ে, তেমনি অর্থনীতির অঙ্গনে সকল সুশীল সমাজের ভিতরকার চিন্তাভাবনাগুলো অনেকাংশে ধাবিত হয়েছে এবং প্রভাবান্বিত হয়েছে কোথায় টাকা আসছে, কোথায় ফান্ডিং আসছে সেটার দ্বারা। আমি যদি ব্যাক করি, প্রফেসর ইসলামের একটা মেজর কন্ট্রিবিউশন আমাদের দেশে, বিশেষ করে যারা অর্থনীতির ছাত্রছাত্রী, আমি ব্যক্তিগতভাবে এইভাবে রিকগনাইজ করি, যে BIDS নামক একটা প্রতিষ্ঠানকে এখানে এনে দাঁড় করানো, PID শুরুতে যেটা, এবং সেটা থেকে কিন্তু অর্থনীতির ছাত্ররা, অর্থনীতিবিদ হিসেবে না, অর্থনীতির ছাত্ররা বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে বিভিন্ন ধরনের অবদান রাখতে পেরেছে। আবার BIDS কিন্তু অনেক আছে যাদের বেসিক ইকোনমিক্সের ট্রেনিংও ঘটেনি, এটাকে রিকগনাইজ করতে হবে। কিন্তু তার একটা প্রভাব দেশব্যাপী পড়েছে, যেটাকে তোমরা অর্থনীতিবিদ বলছো। আমার ধারণা যে কিছু লোকজন যারা অর্থনীতির ছাত্রছাত্রী ছিল, তারা বিভিন্ন অঙ্গনে হয়তো অর্থনীতির ট্রেনিং এর কারণে অনেক বেশি দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। সেই বাঞ্চটাকে আজকে হঠাৎ করে আমরা সমাজে অর্থনীতিবিদ হিসেবে এস্টাবলিশ করেছি। তবে তোমার যে কথাটা তুললে চিন্তার ক্ষেত্রে, আমি যদি বলি যে 50s অনওয়ার্ড, মানে আমি 47-এর পরবর্তী চিন্তার ক্ষেত্রে অর্থনীতির অঙ্গনে আমি কিন্তু নতুন কোনো চিন্তা দেখি না। ইনইকুয়ালিটি থাকা না থাকা এটা কিন্তু সার্বজনীন একটা বিষয়, যেটা আমরা এস্টাবলিশ করেছি তা না। আমাদের এখানে অবদান কোনো, যদি বলি যে চিন্তার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে কোনো নতুন অবদান, সেই জায়গাতে আমি দেখি না। 71-এর পরে BIDS এ যে পভার্টি স্টাডি শুরু হলো 73-74-এর দিকে, এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাপোর্টে সেটা আসলো, এম্পিরিক্যাল কাজগুলো শুরু হলো, সার্ভে বেসড, আর কিছু কিছু ছিল টার্মস অফ ট্রেড রিলেটেড, ওটা লোকাল ইনিশিয়েটিভে, ওটা মোর ইনটু দ্য মেজারমেন্ট কি হচ্ছে না হচ্ছে। কিন্তু সাবস্টেন্টিভ অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আমার কাছে বা নতুন কোনো অবদান, সেটা কিন্তু আমি দেখি না। এবং এখনো পর্যন্ত এই মার্কেটটা, মানে আমি বলছি চিন্তার মার্কেটটা, আমাদের কর্মপরিধির মার্কেট, বেশি কঠিন বলতেছেন, পুরো একমত হতে পারছি না। হ্যাঁ, না হলে কিছু করার নেই। কিন্তু আমি ওই পরের একটা ইস্যুর সাথে লিঙ্কড আপ হয়ে পড়ে, যে এটা কতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে বা পারে না। সেই আলোচনার ভিতরে দেখা গেছে বাস্তবে কনসালটেন্টরা বিভিন্ন জায়গাতে যতটুকু প্রভাব সরকারের প্রজেক্টের মাধ্যমে করতে পারে, এবং টিপু তুমি অনেক ভালো জানো বিষয়গুলো, যে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্সটা করা হয়, কিভাবে পরিবর্তনগুলো আনা হয়, সেখানে অর্থনীতির নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে কম এফেক্টিভ হতে পারে টেকারের কনটেক্সটে আর কি। আর এ ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের এখানে যদি আমি খুব সিরিয়াসলি চিন্তা করি আমাদের অর্থনৈতিক অঙ্গনে সাবস্টেন্টিভ অরিজিনাল অবদান, আমি কিন্তু বাংলাদেশের আমরা উই হ্যাভ সার্ভড অ্যাজ গুড অপারেটর, গুড এম্পিরিক্যাল কাজ করে সেই কাজগুলোকে প্যাকেজিং করে জনসমক্ষে আনা, কিছু কিছু
মানে অনেকটা কিছুটা হিউরিস্টিক ওয়েতে কিছু 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 ব্যাপারে আমরা হয়তো পলিটিক্যাল অঙ্গনের সাথে লিঙ্ক আপ করে মত দিতে পেরেছি সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কে, বাট লার্জলি উই হ্যাভ রিমেইনড এম্পিরিক্যাল কাজের ভিতরে। এটা কি তোমার মনে হয় ভুল বললাম? না না, সাজ্জাদ ভাই, আপনি যদি আমরা যদি প্রফেসর ইসলামের ওই কথাটা খেয়াল করি, উনি একটা ডিভিশন অফ লেবারের কথা বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কনসেপচুয়াল কাজ হবে, সরকারের ভিতরে শর্ট টার্ম পলিসি মেকিং এর জন্য যে গবেষণা দরকার সেটা হবে, এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গুলোতে আর একটু দীর্ঘমেয়াদী কাজ হবে। আপনি বোধহয় এটা বলতে চাচ্ছেন যে আমাদের দেশে এম্পেরিক্যাল কাজ হয়তো অনেক ভালো হয়েছে, কিন্তু কনসেপচুয়াল থিওরিটিক্যাল লেভেলে তেমন কোনো অবদান হয়নি। তো আমি আকাশ ভাইয়ের কাছে এই কথাটা ছুড়ে দিতে চাই, যেহেতু আমাদের সবার মধ্যে একমাত্র তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত আছেন দীর্ঘদিন ধরে। এটা কি ঠিক যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্থনীতি বিষয়ে এই তাত্ত্বিক যে অবদানের কথা সাজ্জাদ ভাই তুললেন, সেটা খুব একটা হয়নি, এবং সেটা যদি হয় এর কারণটা কি? এটার কি আপনাদের পরিবেশটা কি প্রতিকূল ছিল না কি? আচ্ছা, একটা তো হলো যে অর্থনীতি চর্চা করে ব্যক্তি, একটা ব্যক্তি তো অর্থনীতি চর্চা করে, এবং সেই ব্যক্তি একটা সমাজে অবস্থিত ব্যক্তি, এবং তার একটা সমাজ জীবন আছে, তার একটা অর্থনৈতিক জীবন আছে, তার একটা যুগ আছে, তার একটা স্থান আছে। নুরুল ইসলাম স্যাররা যে যুগে জন্ম নিয়েছিলেন, যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, সেখানে যেই ইস্যুস গুলো জীবন থেকে উঠে আসতো, সেগুলোকে তারা অ্যাড্রেস করেছেন, করে তারা সেই অনুযায়ী তত্ত্ব বলেন, চিন্তা বলেন, নির্মাণ করেছেন। মানে আমাদের তো মনে রাখতে হবে, মানুষ হচ্ছে একই সঙ্গে হিস্ট্রির অ্যাক্টর এবং একই সঙ্গে হিস্ট্রির অথার। তো সুতরাং সে তো চর্চা, অর্থনীতি চর্চা মানুষের লিখছে, পড়ছে, কথা বলছে, বই প্রকাশ করছে, আর সে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত আছে, সমাজে ভূমিকা রাখছে। এখন সাজ্জাদ ভাইয়ের কথাটা এরকম যে সমাজে যদি ডিমান্ড থাকে, ফেল্ট নিড থাকে বেশি, যে কনসালটেন্সি ফেল্ট নিড থাকে বেশি, যে একটা প্রজেক্ট দিলাম, এটা মানে এটাকে এই কনসালটেন্সিকে তুমি কেন ফেল্ট নিড বানালা? এটা তো সাপ্লাই ড্রিভেন জিনিস। মানে আমি বলছি ফেল্ট নিড অফ দ্য রুলিং ক্লাস হতে পারে, বা যারা ওই প্রজেক্ট তৈরি করছে তাদের ফেল্ট নিড। সমাজ তো একরকম লোক দিয়ে গঠিত না, এবং ওই পিছনে পানি থাকে। মানে আমি সাজ্জাদ ভাইয়ের কথার ইঙ্গিত থেকে বলছি যে উনি হয়তো এটা বলতে চাচ্ছেন, আমি জানি না। তাহলে ওই দিক অর্থনীতিবিদরা ওই দিকে চিন্তা করবে, ডিপ তাত্ত্বিক চিন্তা করে একটা নোবেল প্রাইজ পাওয়ার চিন্তা, সেটা তো একটা অন্য ধরনের মোটিভেশন, এবং সেইটার মেটেরিয়াল বেসিসটা কি, সেই প্রশ্নটা তো ইম্পর্টেন্ট। আমি যখন ছাত্রদেরকে আজকাল পড়াই, আজকাল বরং আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি এখন দেখতে পাচ্ছি ইএসসির ছাত্রদের মধ্যে আমার ক্লাসে তারা নতুন নতুন অভিনব বিষয়ে প্রশ্ন করছে, যেটা হয়তো এখনকার রুলিং ক্লাসের যেসব জিনিসের চিন্তা করার ডিমান্ড, সেটাকে ফলো করছে না। তারা তার থেকে বার হয়ে এসে গভর্নেন্স প্রবলেমের যেসব ইনস্ক্রুটেবল ইস্যুস আছে সেগুলো চিন্তা করছে, বলছেও। এই যেমন ধরেন আজকে আমি একটা উদাহরণ দিই, আজকের ক্লাসে আমি একটা জিনিস পড়াচ্ছিলাম, তো একটা ছেলে বলল যে আপনি কি ধ্যানচাঁদের কথা শুনেছেন? আমি বললাম ধ্যানচাঁদকে? বলে হকি প্লেয়ার। আমি বললাম হঠাৎ তুমি এই কথাটা তুললে কেন? বলে যে এই হকি প্লেয়ার, ইন্ডিয়া এবং জার্মানির মধ্যে একটা ম্যাচ চলছিল, সেখানে ইন্ডিয়া একটা গোল দিয়েছে, তারপরে জার্মানি একটা গোল দিয়েছে এবং ইন্ডিয়া হেরে যায়। তারপর যখন ধ্যানচাঁদ ভিতরে ঢুকলো, তখন সে পরপর 16টা গোল দিয়ে ইন্ডিয়াকে জিতিয়ে দিল। তখন হিটলার খেলা দেখতে দেখতে কাঁদতে কাঁদতে নাকি খুব অস্থির হয়ে গিয়ে ধ্যানচাঁদকে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করেছে যে তুমি এই 16টা গোল দিলে এবং দেশকে জিতিয়ে দিলে, তো তোমার পরনের জুতাটাও তো খারাপ, হকি স্টিকটাও খারাপ, কাপড় চোপড়ও খারাপ, তো তুমি এই দেশে থাকছো কেন? তুমি আমার দেশে আসো, আমার জার্মানিকে জিতিয়ে দাও। তখন ধ্যানচাঁদ নাকি উত্তর দিয়েছে যে দেশকে কখনো জিজ্ঞেস করতে হয় না দেশ আমাকে কি দিল, দেশকে বলতে হয় আমি দেশকে কি দিলাম। আজকের ক্লাসে আমি এই প্রশ্নটা শুনেছি। দেবপ্রিয় বলার পরে আমি একটু আবার ফিরে আসতে আমি বুঝতে পারতেছি না আলোচনাটা কোন দিকে যাচ্ছে আর কি। ইট ইজ রিয়েলি বিকামিং আনউইলডি আড্ডা। আমি একটু ইসের ব্যাপারে, আমার মনে হয় আমাদের আরেকটা বিষয় যেটা দেবপ্রিয় তুলেছিল, অর্থনীতির একটা খুব ন্যারো ডেফিনেশন থাকতে পারে, কোড ডেফিনেশন থাকতে পারে, আবার অর্থনীতি যেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানের একটা অংশ,
সমাজের বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে একসাথে অর্থনীতির একটা চর্চা হতে পারে। এবং আকাশ ভাই যে কথাটা বললেন যে আমরা তো সমাজ থেকে বিচ্যুত না, অতএব সমাজের যে সমস্যাগুলো বুঝবার একটা দাবি সমাজের পক্ষ থেকে হয়তো আছে, সেই দাবি মেটাতে গেলে আমাদের অর্থনীতির যে কোর ট্রেনিং এর মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকতে পারবো না। কিন্তু আমি জাস্ট প্রভোগ করার জন্য বলি যে এটা করতে যে আমাদের অর্থনীতির বেসিক যে ট্রেনিং গুলো, সেই ট্রেনিং গুলো যদি আমরা বিসর্জন দেই তাহলে আমাদের আলোচনাগুলো খুব ডিফিউজড হয়ে যেতে পারে। এটা কি আপনি মনে করেন? আপনি কি একমত? না, আমি একটা ওই জায়গায় ফিরে আসি আর দেখেন, আলোচনা করছিল যে অর্থনীতির ইতিহাস। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম যে অর্থনীতির ইতিহাস না চিন্তার ইতিহাস। তো ওইটাকে আচ্ছা ঠিক আছে দ্বন্দ্বাত্মিক ভাবে একসাথে মিলিয়ে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, অর্থনীতিও বিবর্তন হয়, চিন্তাও বিবর্তন হয়, এটা আদম হাওয়াতেও থেকে আমরা দেখে আসছি। ঠিক আছে, ভালো কথা। আমার যেটা যখন জিজ্ঞেস করলাম যে অর্থনীতির পর্যায়ক্রম যখন আলোচনা যদি করি তাহলেই অর্থনীতির চিন্তার বিবর্তনটা খুব পরিষ্কার হয়, এবং ওই মুহূর্তে অর্থনীতির চিন্তার মূল উপাদানটা কি ছিল, মূল বিষয়গুলি কি ছিল, মূল জিজ্ঞাসাটা কি ছিল, এইটা যদি তখন আমরা স্থাপন করতে পারি তাহলে আমাদের ভিতরে আরেকটু স্বচ্ছতা আসে এই চিন্তার ক্ষেত্রে আর কি। এইটি আমি বলতে যাচ্ছি। দেখুন, আমি সাজ্জাদ ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম তাহলে আপনি অর্থনৈতিক পর্যায়ক্রম কিভাবে পর্বগুলোকে সাজাবেন। আমি একরকম ভাবে মার্ক্সবাদী চিন্তা থেকে দেখে এসেছি, না, বিকাশমান অর্থনীতির পুঁজিবাদে কি হয়েছে, তারপর উন্নত পুঁজিবাদে কি হয়েছে, চিন্তা ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই সাথে কিভাবে আপনার মহামন্দা হয়েছে, মহামন্দার সাথে কেইনস কিভাবে এসেছে, এইগুলির সাথে আমরা একরকম ভাবে দেখে এসেছি। এখন বাংলাদেশের জন্য কি হবে, আর আমি একটু দেশ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। দেখুন, সকলেই বলেন 47 আর 71, তারপরে 71-এর পরে কি? তাহলে 71-এর পরে 2008, 2008, তারপরে 2008, কিন্তু 2008-এর আগেও তো ঘটনা আছে। না, ঘটনাগুলো মানে আমি বলছি যে যদি তুমি এপিসোডিক চিন্তা করো না, কিন্তু আমি তার আগে চিন্তা করছি। ধরুন আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধুর হত্যা, 75 একটা পর্ব হতে পারে না? 75 একটা হতে পারে না? 75 ইকোনমিক, আমি 75 বলতে চাচ্ছি, কিন্তু 75-এর তো পূর্ণ 75-এর অর্থনৈতিক পরিবর্তনটা পূর্ণ বিকাশ এই অর্থে পায়নি। একমাত্র একদল চলে যাওয়া ছাড়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে, মানে আমি এই জায়গাটাই বুঝতে হবে যে অর্থনীতির আলোচনা এটা বুঝতে হলে একবারে যে বললেন না রাষ্ট্রের সাথে সংযোগে বুঝতে হবে, রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, ইয়েস কারেক্ট, কিন্তু রাষ্ট্রের সাথে সংযোগের সাথে বুঝতে হলে তাহলে রাষ্ট্রের কি ভূমিকা অর্থনীতিতে, বাজারের কি ভূমিকা অর্থনীতিতে, প্রতিষ্ঠানের কি ভূমিকা, ওই যে বিআইডিএস এর কথাও তুললেন আপনারা, তো এইগুলো দিয়ে তখন বুঝার ব্যাপার আছে এটার কতখানি অন্তঃস্থিত, কতখানি বহির্জনিষ্ণু, এগুলো বিষয় আছে। তাহলে বাংলাদেশের আমি কিভাবে এটাকে স্থাপন করব। আমি অবশ্যই 75-কে একটি দেখি, কিন্তু আপনি যদি দেখেন 80-র দশকে যদি ওই 75-এর যে পরিবর্তনটা হয়েছে তার পূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশ, যখন আপনি বিরাষ্ট্রীয়করণ, আপনি যে উদারীকরণ বা আপনি সেই অর্থে পুঁজি প্রত্যাহার, এগুলির ভিতর দিয়ে আমরা 80-র দশকের মাঝামাঝিতে এসে এটার পূর্ণ বিকাশে সেই অর্থে দেখেছি। তারপরে তার সাথে আমরা দেখেছি যে একটি স্বৈরাচারী সরকারের সাথে বা আধা সামরিক সরকারের সাথে মিলে আমরা 90-এর ঘটনা আমরা বলি দেখেছি। এখন এই সময়কাল যদি আপনি, এবং 90-এর পরে যদি আপনি দেখেন নব্য গণতন্ত্রের সময় রাষ্ট্রের সাথে, এবং তারপরে এইটাকে নিয়ে এসে আমরা দেখেছি 2014 নির্বাচন, 2018 নির্বাচন, রাষ্ট্রের সাথে আরেক সম্পর্ক, আর তার আগে 2008 গেছে। তাহলে দেখবেন অনেকগুলো এই রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন এই সময়কালে এসেছে, যেটা অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ এবং আমার বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্তভাবে এটার ভিতরে হয়েছে, এবং রাষ্ট্র তাকে ভিন্ন ভিন্ন আর্থসামাজিক অবস্থানের ভিতরে এটার ভিতরে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো, আপনারা তো নুরুল ইসলাম সাহেবদের ইতিহাস আপনারা শুনেছেন, আপনারা কতখানি জানেন যে এই সময়কালে বাংলাদেশে অর্থনীতির চর্চার সাথে যুক্ত, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির চর্চার সাথে যারা যুক্ত এবং যারা সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে অর্থনীতির চর্চা করে, যাকে আমি কম হিসেবে দেখি না, সামাজিক দায়বদ্ধতার থেকে যারা অর্থনীতির চর্চাকে ব্যবহার করতে চায়, তারা এই সময়কালে কি উদাহরণ রেখেছে। আমি 3-4টা ছোট ছোট উদাহরণ আপনাকে বলি। ধরুন আমরা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় আপনাদের মনে আছে
এটা যখন আমরা 2089 মানে ঢাকা অবরোধ ইত্যাদি সময়কালে যাচ্ছে, যখন গণতন্ত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, আর তখন আমরা অনেকেই চিন্তা করেছি কিভাবে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার সাথে আমাদের আর্থসামাজিক চাহিদাগুলোকে মেটানো যায়, শ্রমিকের অধিকারকে কিভাবে ওটার ভিতরে ওই গণতান্ত্রিক সনদে ঢুকানো যায়, কৃষকের 3 বেলা মানে ক্ষেত মজুরিটা ঢুকানো যায়, বিরাষ্ট্রীয়করণকৃত শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের বেকার শ্রমিকদের কিভাবে আনা যায় ইত্যাদি বিষয়গুলো এসেছে। এবং তখন রাজনীতিবিদদের সাথে আমরা ইংরেজিতে যেটা বলি সিভিল এলিটস এর সাথে সিভিল এলিটস এর সাথে পলিটিক্যাল এলিটসরা কিভাবে একত্রে উচ্চবর্গের যে রাজনৈতিক উচ্চবর্গীয়রা এবং মানে নাগরিক উচ্চবর্গীয়রা কিভাবে মিলিতভাবে আমাদের সেই সময় যে 5 দল 7 দল এবং 11 দল মিলে যেভাবে এরশাদকে অপসৃত করার ক্ষেত্রে যে সাংবিধানিক সমাধান বের করে নিয়ে আসা হয়েছে সেই সময়, এবং তার ভিতর থেকে হয়েছে যে নব্য গণতন্ত্রের উত্তরণের ক্ষেত্রে সেই সময় আমরা দেখেছি। আমরা 2008-এর মাথায় এসে দেখেছি কিভাবে যে এই যে সামাজিক বিবর্তনের যে ধারা হচ্ছে তার ভিতরে কেমন করে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো অন্য তাদের কথাগুলোকে কিভাবে মূলধারার গণতন্ত্রে স্থাপন করা যায়। ওই যে বললেন যে সাজ্জাদ ভাই এবং অন্যান্যরাও বললেন যে আপনারা যে পুরনো মানে বৈষম্য তো সবসময় ছিল, কিন্তু এই যে নবরূপে যে বৈষম্য আসে, যে এই সামাজিক প্রান্তিকীকরণ এবং তাদের যে বৈষম্যের চেহারাগুলো আসে সেগুলোকে নতুন ভাবে আমি 1 মিনিট নিতে পারি এই ব্যাপারে। আমি এরকম ভাবে আমি এটা বলতে চাচ্ছি, যত বেশি আমরা এই স্বাধীনতা উত্তর সময়কালে অর্থনৈতিক বিবর্তন এবং রাজনৈতিক চিন্তার তার পরিপূরকতা নিয়ে এসছে কিভাবে, এটা যদি বোঝার চেষ্টা করি তাহলে দেশজ চিন্তার জায়গাটাকে আরো শক্তিশালী হবে এবং দেশজ পরিস্থিতির সাথে আরো আমরা অনেকভাবে সফলভাবে অর্থনৈতিক আমাদের শিক্ষা দীক্ষাগুলোকে কাজে লাগাতে পারবো। এইটি কারণ শিক্ষা যদি পরিবর্তনের জন্য কাজে না লাগাতে পারি, এটা ধুয়ে কি জল খাবো? 1 মিনিট। সেটা হচ্ছে বলেন, তারপর আমরা 3টা প্রশ্ন এসেছে। সেটা হচ্ছে মৌলিকভাবে আমরা কিন্তু সবাই একমত হচ্ছি যে পুরনো ধাঁচের সামন্ততান্ত্রিক পুঁজিবাদী এই স্টাইলে এপিসোডস ডিফাইন না করে আমাদের দেশের কনটেক্সটে যে জিনিসগুলো রিলেভেন্ট সেটার আঙ্গিকে আমাদের একটা আলোচনা হওয়ার দরকার এবং এই গবেষণাটা চালু করার দরকার, নিজেদেরকে আত্মোপলব্ধি করার দরকার আমাদের ইতিহাস। এবং আমাদের আমি একটু ডিস্টিংক্ট করব অর্থনৈতিক ইতিহাসটার ধারাবাহিকতা কি ধরনের সাথে গ্লোবালাইজেশনের দিকে যা কি হয়েছে কেন হয়েছে এটা বোঝাটা খুবই জরুরি। আর সেই সাথে আরেকটা জিনিস অ্যাড করবো যেটা আগে আকাশ উত্তর দিতে চেষ্টা করছিল রিগার্ডিং টিপুর যে প্রশ্নটা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কেন হলো, আমার মনে হয় কিছু ইনহেরেন্ট দুর্বলতা আমাদের অর্থনৈতিক টেক্সট বুক বেসড জিনিসে যেগুলো চলে আসছে। 2টা জিনিস আমি শুধু পয়েন্ট আউট করবো। 1 নম্বর হচ্ছে এই রিয়েল ইকোনমির নাম করে রিয়েল ইকোনমির থেকে এসেনশিয়াল ফাইন্যান্সিয়াল পার্টটাকে বাদ রাখা এবং সেটা সম্পর্কে যথেষ্টভাবে অনুধাবন করতে না পারাটা একটা বড় ব্যর্থতা। আর 2 নম্বর হচ্ছে সেই সাথে আমি অ্যাড করব যে আমাদের দেশে যে প্র্যাকটিসগুলো হচ্ছিল ডেভেলপমেন্ট এরিয়াসগুলোতে সেখানে অনেক চিন্তা ভাবনা আমরা গদবাঁধা স্টাইলে পভার্টি নিয়ে বসেছি আমার স্টাডির ইকোনমিক্স পড়াতে গিয়ে, কিন্তু সেখান থেকে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট থিওরাইজেশন অনেক কিছু সম্ভব যেটা অন্যরা করছে সেটা আমরা আমাদের টেক্সট বুকে প্রপারলি আনতে পারিনি, সেটাও আমাদেরকে পরে বড় করে আনতে হচ্ছে। দ্যাটস ভেরি আনফরচুনেট। এই বলে এই পর্বটাকে আমি শুধু বলবো। আরেকটা জিনিস আমি কোনো এক সময় সুযোগ পেলে আমি বলবো, এই যে প্রফেসর নুরুল ইসলাম সাহেবের মানে যেটাকে বলে নীতি প্রভাবিত করার জন্য যে প্রক্রিয়া, রাজনীতিবিদদের সাথে প্রথাগত অর্থনীতিবিদদের যে সম্পর্ক, এবং উনি যে বললেন যে না চাইলে উপদেশ দিও না ইত্যাদি ইত্যাদি, এটাগুলো তো আমরা পড়েছি ওনার বইয়ের ভিতরে ইত্যাদি। কিন্তু আমি আপনাকে আরেকটা যেটা বলতে চাই যে কার্যকরভাবে যদি চিন্তাকে ব্যবহার করতে হয় তাহলে ম্যাস অ্যাভিনিউ এর যে থিঙ্ক ট্যাঙ্কস আছে ওয়াশিংটন ডিসিতে, সেই মডেলের থেকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে
ভিন্নতর। আমি সিপিডি করে 25 বছর 30 বছরে এবং এখন নাগরিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে আমি যেটা বুঝি সেটা হলো যে আমরা যতই এই সমস্ত মানে উচ্চবর্গীয় রাজনীতিবিদদের যে সমস্তই পরামর্শ দেই না কেন, অথবা কোনো সোকল্ড মানে ওই যে চ্যাম্পিয়ন ধরে তাকে কানে কানে বুক পকেটে চোথা ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বা তাকে একটা ব্রিফিং দিলে মনে করলাম সে আমারটা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করবে, এগুলি কিছু হয় না। আমি 30 বছরের অভিজ্ঞতা আপনাদের বলছি, 25-30 বছরের অভিজ্ঞতা। যেটা এখন আমার উপলব্ধিতে হয়েছে সেটা হলো উপরের দিকে না তাকিয়ে নিচের দিকে তাকানো উচিত। অর্থাৎ আপনি যে বাংলাদেশের যে নব্য মধ্যবিত্ত গড়ে উঠছে, যে শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠছে, তাদের মধ্যে যদি আপনি ন্যূনতম এই সমস্ত চিন্তা ভাবনা যদি প্রতিষ্ঠিত করতে না পারেন, তাহলে পরিবর্তনের জন্য যে প্রয়োজনীয় সামাজিক শক্তি, সেই শক্তি এখানে আসে না। সে যে উপর থেকে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচের যে চিন্তা, রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে যে চিন্তা, এই চিন্তা এখন বাংলাদেশ তো বটেই, পৃথিবীর কোনো জায়গাতেই সেভাবে কার্যকর হয় না। সেই জন্য সামাজিক শক্তির সমাবেশ, সেহেতু নতুন ধরনের তৃণমূল পর্যায়ে চেতনাকে যদি না বাড়ানো যায়, তাহলে একটা সামাজিক যদি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সকলের মধ্যে না আসে, যারা উন্নয়নের চাহিদাকে অনুধাবন করে কিন্তু সেটাকে ছুতে পারে না, তাদের কাছে নিয়ে যাওয়াটা একটা বড় বিষয়। এখন কথা হলো প্রথাগত অর্থনীতিবিদরা যারা শুধু অধ্যয়নের ভিতরে, এটা বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার ভিতরে জিনিসটা থাকতে চায়, আমি তাদের সাথে নাই। আমি মনে করি যে ওই জ্ঞান যদি পরিবর্তনের কাজে না লাগে, তাহলে এই জ্ঞানের কোনো চাহিদা আমি সেই অর্থে দেখি না। সে কতুষ্টি সেই অর্থে উচ্চ মার্গে যারা নোবেল প্রাইজ পাবেন, অ্যাবস্ট্রাক্ট থিঙ্কিং করে ওটার ভিতরে করবেন, তারা একটা ভিন্ন ক্যাটাগরির মানুষ। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যে মানে $2000 পার ক্যাপিটা ইনকামের ভাওতাবাজির ভিতরে থাকে, তাদের কিভাবে আপনি সত্যিকারের অর্থে উন্নয়নের সুফল দিবেন, সেই জায়গাতে যদি আপনি কার্যকরভাবে যদি না থাকতে পারেন, তাহলে আমাদের সেই অর্থে আমি এটার কোনো সাফল্য দেখি না। কেবল কৌশলের আমি আসবো না, আমরা আরেকটু পরে আসবো। আমার কিছু প্রশ্ন আছে তোমার এই কথার, বাট আমার মনে হয় দুটো প্রশ্ন আমি এই টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ অফ পলিসি ইনফ্লুয়েন্সিং থেকে বের হয়ে গেছি। আমরা বটম সাপোর্টেড বাই টপ ইজ অলসো আমরা আসবো, এটা আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বাট আমি তিনটা প্রশ্নের একটা পরে আসবো, দুটো আমি আসি, কারণ এটা কিভাবে আমরা অর্থনীতি পড়াবো বিশ্ববিদ্যালয়, সেই বিষয়ে প্রশ্নটা। ইব্রাহিম হাসানের প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা কি মনে করেন গবেষণা কাজে দক্ষতা, ব্যক্তিগত অবদান স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা জীবনের একটা বড় অংশ হতে পারে গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতির জনপ্রিয়তার বিপরীতে? অর্থাৎ গতানুগতিক পরীক্ষার যে পদ্ধতি, সেখান থেকে বের হয়ে এসে গবেষণা কাজে দক্ষতা, এটা ছাত্রছাত্রীদের সেটা শেখানোর দরকার আছে কিনা, সেটা একটা প্রশ্ন। তোমার মাধ্যমে আমি আকাশকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি। ইদানিং কালে যারা আমাদের কাছে আসে সিপিডিতে পরীক্ষা দিতে, আমি জিজ্ঞেস করি থিসিস পেপার কি ছিল, হ্যাঁ থিসিস লিখেছেন কিনা। তো আমাকে বললো শিক্ষকরা নাকি থিসিস পেপার তুলে দিয়েছে। মাস্টার্সে তো আগে থিসিস গ্রুপ ছিল, থিসিস গ্রুপের বাইরে ছিল, আজকাল নাকি থিসিস গ্রুপ বলে কিছু নাই। এটা কি সত্য নাকি? আকাশকার আমি এটা ছিল না, কিন্তু এইবার আমি এসে না তুমি এইবারের কথা আগেরটা আগাই না, তুমি আমাকে বলো গত 5 বছর 10 বছরের থিসিস গ্রুপ বলে কিছু নাই নাকি? না, আগে তো ছিল, আমাদের সময় ছিল। আমরা একটা করতাম, একটা টার্ম পেপার করতাম এমএ তে গিয়ে। আমি নিজে পভার্টি মেজারমেন্ট কেমনে করতে হয় করেছি। তো এইরকম এটা একটা ওয়ে যেটা দিয়ে ছাত্রদেরকে ফেল্ট নিডের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায়। এখনো এটা কোনো ক্লাসে হয়, যেমন বাংলাদেশ ইকোনমিতে হয়, অন্যান্য জায়গায় ফেল্ট নিডের বেসিসে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয় এবং ছাত্ররা ঘুরে ইন্টার্নশিপও হয় অনেক সময়, আর বাইরে কেউ করে। কিন্তু পাঠ্যসূচির মধ্যে 100 মার্কের থিসিস পেপার এবার এই বছর চালু হয়েছে আবার। আমি টিপুর প্রশ্নে যেতে চাচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওই প্রশ্ন আরেকটা প্রশ্ন ওটাও করে নিই, তারপর একসাথে আপনি জবাব দিতে পারেন। শাফা তাসনিম জিজ্ঞেস করছে, হাউ ক্যান দ্য কোর্স অফ ইকোনমিক্স বি ডিজাইনড by incorporating other aspects of social science to make it a multidisciplinary subject, keeping the core training of economics intact? তো দুটো প্রশ্ন, একটা তো গবেষণা নিয়ে অলরেডি আকাশ ভাই একটু জবাব দিয়েছেন, অর্থনীতির সাথে সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য সাবজেক্টের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্নটা এসছে।
মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচটা অলরেডি রিয়েলাইজড। এখন সাবসিডিয়ারি সাবজেক্টে কেউ ফিলোসফি নিতে পারে, কেউ সোশ্যোলজি নিতে পারে, কেউ পলিটিক্যাল সায়েন্স নিতে পারে। আগে আমাদের অত সুযোগ ছিল না। এখন তোমরা যখন পড়েছি তখন আমরা সাবসিডিয়ারি খুব লিমিটেড নাম্বার অফ সাবজেক্ট ছিল, এখন কিন্তু এটা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং ওই সাবসিডিয়ারি কোর্সটা ওইসব ডিপার্টমেন্টের টিচাররাই নেয় এবং এসে নেয় এবং আমরা সিলেক্ট করে দিই। আমি একটু বলতে পারি, অনেক ছাত্র আমি আকাশ ভাই, এটা তো অনেক সময় এরকমও হয়, সাবসিডিয়ারি আলাদাভাবে একটা সাইলোতে আমরা আলাদাভাবে পড়ছি, কিন্তু ওই পড়ার সাথে অর্থনীতির যে কোর যে শিক্ষাটা সেটা সম্পর্ক হয়তো সবসময় আমরা করি না। অতএব সাবসিডিয়ারি থাকলেই যে সেই সমস্যাটা সমাধান হবে, মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ আসবে, ঠিক সাবসিডিয়ারি না, এটা অপশনাল সাবজেক্ট। এবং মানে ধরো আমরা যখন ফিলোসফি পড়াচ্ছি, একজন এসে পড়াচ্ছে ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট থেকে, সে ইকোনমিক্স এর ছাত্রকে পড়াচ্ছে, ইকোনমিক্স এর ছাত্ররা তাকে কোশ্চেন করে ইকোনমিক্স এর পার্সপেক্টিভ থেকে, এবং টিচার যদি সেন্সিটিভ হয় তাহলে সে ওইটুক কভার করে নেয়, আমাদের সঙ্গে আলাপ করে নেয়, নিয়ে আনসার করে। আমরা ওইরকম টিচারদেরকেই চুজ না। কিন্তু শুধু তো আক্তার, আই মাইন্ডলি কন্টেস্টিং ইউ, এইটার শুধু তাকে ইকোনমিক্স আরো ভালো বোঝার জন্য যে ওই সাবজেক্টটা পড়ানো হচ্ছে আমি এইভাবে দেখি না। আমি মনে করি তার মনোভঙ্গি এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার চিন্তা মননের প্রসারতার ক্ষেত্রে, ওইটার নমনীয়তা আনার ক্ষেত্রে, শুধু কঠিনভাবে ওই রকম ভাবে চিন্তা না করে, সেই যে কোনো একটি সমস্যার সমাধান করার ক্ষেত্রে সে একটি বহুমাত্রিক বহুআঙ্গিকে চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করে। আমি এইটার উপকারিতা আমি এইভাবে কিন্তু দেখি। সরি, তারা তো পড়ছে, তারাই উত্তর দেখ না যে তাদের আমার একটু বলবার ছিল তোমার অরিজিনাল প্রশ্ন। ঠিক আছে, আপনি বলেন, তারপরে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম। প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে, প্রথম কোশ্চেনের ভিতরে ছিল যে আসলে এভালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া পর্যন্ত তুলে এনেছিল কোশ্চেনের ভিতরে। আমার মনে হয় গবেষণাটা কিন্তু সর্বত্র একটা এসেনশিয়াল, মানে প্রত্যেকটা মানুষেরই, যারা জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে থাকুক অথবা নিজস্ব জগতে যে কোনো কাজ আমলা হোক অথবা যে কোনো জায়গাতেই, গবেষণাটা একটা এসেনশিয়াল পার্ট অফ লার্নিং এবং ইনফরমেশন প্রসেসিং, তার থেকে ডিসিশন মেকিং। সো ওই অ্যাবিলিটিটা কিন্তু অ্যাকোয়ার করাটা এসেনশিয়াল। তবে আমি দুইটা ভাগ করব। একটা হচ্ছে কোডিফাইড নলেজ, যেটা পরীক্ষা দেওয়ার কথাটা একটা প্রশ্ন ছিল, যে অংশটুকু কোডিফাইড ইন দ্য সেন্স দ্যাট স্ট্যাবলিশ কতগুলা এলিমেন্টস ইন ইকোনমিক্স, তার উপরে একটা পরীক্ষা থাকাটা আমার মনে হয় জরুরি। আর অন্য পার্টটা হচ্ছে যে এটার অ্যাপ্লিকেশনে যে, এবং এই অ্যাপ্লিকেশনে যে দ্য পার্সপেক্টিভ অ্যাবাউট এই মাল্টিডিসিপ্লিনারি, আমার কাছে মনে হয় এই ইকোনমিক্সদের একটা প্রবণতা আছে যে 3 পদের জিনিসকে পাশাপাশি রাখলেই মনে করে এটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি, যেটা আসলে রিডিকুলাস। কারণ আসলে আমাদের আমলে সাবসিডিয়ারি ছিল, সাবসিডিয়ারি অবশ্যই আমার সোশিওলজি এবং আরেকটা কোনো সাবজেক্ট যখন নিচ্ছি তখন আমার ভিন্ন জিনিস পড়তে আমি তখন বাধ্য হচ্ছি, একটা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। কিন্তু মূল দৃষ্টিভঙ্গি আমার জন্য গড়েছে অন্য জায়গাতে, মানে নট নেসেসারিলি ওই একটা সাবজেক্ট পড়ে, বাট সোশ্যাল প্রসেসগুলো, ইউনিভার্সিটি লেভেলে যে প্রসেসগুলো সেখান থেকে আসছে। আমার কাছে বরং আজকের যুগে, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ইকোনমিক্সের ব্যর্থতার অনেকগুলা দিক আছে, বিশেষ করে সার্ভিস সেক্টরের ইকোনমিক্সের এটা কিন্তু ওয়েল ডেভেলপ না। এবং এই জায়গাতে যদি আমি এখন বলি যে টেকনোলজি, আইসিটি এর বিষয়গুলোটা অনুধাবন করা ইকোনমিক্সের লোকজনের জন্য খুবই জরুরি। এখন এটাকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি করার জন্য কেউ ভাবতে পারে যে আচ্ছা, ইকোনমিক্সের ছাত্রছাত্রীদের ভিতরে একটা অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে আমাকে এইটাকেও অ্যালাউ করা হলো, সাবসিডিয়ারি হিসেবে হোক বা অন্য কোনো। আর অল্টারনেটিভ আরেকটা পথ হচ্ছে যে বিটুইন ডিপার্টমেন্টস কোনো কোঅর্ডিনেশন আনা যায় কিনা, যে কোনো প্রজেক্টকে, কোনো থিমকে সামনে রেখে টিম ওয়ার্ক করবে, যেখানে ইকোনমিক্সের যে ছেলে মেয়েগুলো পড়ছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা টেকনোলজিক্যাল কনস্ট্রেন্টস গুলা, ওই স্পেস সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সেই প্রজেক্টের ভিতরে মিলিতভাবে কাজগুলো সম্পাদন করতে চেষ্টা করবে। আমার কাছে মাল্টিডিসিপ্লিনারি বলতে একটা টিমের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন পার্সপেক্টিভ এসে একটা কমন জিনিসকে দাঁড় করাতে হবে, রাদার দেন সেগমেন্টের 3টা জিনিসকে জোড়াতালি মেরে ওটাকে মাল্টিডিসিপ্লিনারি মনে করি না আমি। এই হচ্ছে। আমি তাহলে রুবাইয়া মোর্শেদের একটা প্রশ্ন আছে, আমি সেটা দেই। সে আমাদেরকে সবাইকে জিজ্ঞেস করছে যে আমরা অর্থনীতি পড়তে গেলাম কেন, সেখানে আমাদের কি পারপাস ছিল, এবং পারপাসটা অর্থনীতি পড়ার পিছনে বা অর্থনীতি চর্চা করার পেছনে যে পারপাস,
সেটাও কি পরিবর্তন হয় কিনা বা পরিবর্তিত হওয়া উচিত কিনা সময়ের সাথে সাথে, এটা একটা প্রশ্ন রুবায়া করেছে। এটা কি দেবপ্রিয় দিবে? তুমি আগে না? আমি উত্তর তো এর আগেই বলেছি। আমি মনে করি আমার যেমন অর্থনৈতিক চর্চার বিষয়ই হলো যে সমাজের ভিতরে উন্নততর জীবন আনা এবং সেটা যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, একটা সাম্যভিত্তিক সর্বজনীন সুরক্ষার ভিত্তিতে একটা জাতি জীবন ইত্যাদি গড়ে তোলার এই আকাঙ্ক্ষা থেকে এমন একটি বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করা যেটা প্রয়োগের মাধ্যমে ওই অভিষ্টকে অর্জন করা যাবে। তো সেইখানে এখন কথা হলো যে এইটা করার ক্ষেত্রে যেমন আমার ব্যক্তিগত জীবনে এটার পরিবর্তন ঘটেছে পদ্ধতির ক্ষেত্রে। এক সময় মনে হয়েছে ধ্রুপদী, আমি কোনোদিন শিক্ষকতা করিনি, শিক্ষকতার সুযোগ হয়নি আমার, কিন্তু যদি ধ্রুপদী অর্থনীতি চর্চার ভিতরে বিশেষ করে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে মূল্যায়ন ভিত্তিক যে ইভ্যালুয়েটিভ স্টাডিজ এন্ড ইত্যাদি, যেটা BIDS এ থাকতে আমি 16 বছর করেছি, সেগুলির ভিতরে ঢুকেছে। অর্থাৎ নীতি মূল্যায়ন অথবা নীতির প্রভাবকে অনুধাবন করা এবং সেটা কার কাছে কতখানি গেল এবং তার কি নকশা ছিল এবং কি বাস্তবায়ন হয়েছে এইটাই। কিন্তু এটা এবং এটার সাথে সাথে আমরা পিয়ার রিভিউ জার্নালে আর্টিকেল লিখেছি এবং তো এই আর্টিকেল তো কত লোকে কত লেখে, তাতে কি পৃথিবী পরিবর্তন কি আর হয়েছে? তখন মনে হয়েছে না, তাহলে নীতি বিশ্লেষণ এবং নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যেতে হবে। তখন আমরা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ করেছি, অন্যরা অন্য কিছু করেছে, করে নীতি ওই যে প্রফেসর নুরুল ইসলামের ধ্রুপদী কায়দায় ওয়াশিংটন ডিসিতে ম্যাস অ্যাভিনিউ অবস্থিত থিঙ্ক ট্যাঙ্কের তরিকাতে আমরা অনেকেই করার চেষ্টা করেছি। আমি নিজে ওখান থেকে যে শেখার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাতেও কিন্তু হলো না, কারণ এটি আমার অভিজ্ঞতা। সেটা থেকে তৃতীয় পর্যায়ে এসেছি যে উপরের দিকে না তাকিয়ে এই চেয়ে অনেক বেশি হলো আপনার যে সমাজের যে গোষ্ঠী, যাদের আপনি মনে করেন যে যারা সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত অবহেলিত এই সমস্ত পরিস্থিতিতে, তাদের কণ্ঠস্বরকে কতখানি শক্তিশালী করতে পারবেন, তাদের ওই উপলব্ধিটাকে আপনি যতখানি আপনার তথ্য, আপনার যে অর্থনৈতিক চর্চার যে বিশ্লেষণী কাঠামো আছে তার সাথে এটার যখন সংযোগ সাধিত হয়, তখন এটা অনেক শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ওই শক্তিকে তখন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সেটাকে অবহেলা করতে পারে না। এই একটা তৃতীয় জায়গাতে এখন এই মুহূর্তে আমি ব্যক্তিগতভাবে অবস্থান করি। এটার অর্থ এই না যারা শিক্ষকতা করছেন তারা কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন, তার অর্থ এই না যারা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তারা কোনো অবহেলা করার কোনো কাজ করছেন, কিন্তু এটা আমার ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি, ওটা হয়তো অনেকের ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছে। তো আকাশ এখন রাজনীতি করে, তারপরে তো শিক্ষকতা করে, অথচ হয়তো আমি শিক্ষকতা করি না, হয়তো অন্যভাবে আমি ওইটাকে সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে বলি। আর সাজ্জাদ ভাই হয়তো এমন মূল্যায়ন করেন সেটা হয়তো আরো বেশি কঠিন ভাবে সমাজ পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, সেটাও হয়তো হতে পারে। তবে একজন আমরা এক এক ভাবে ওইখানে। দেবপ্রিয়কে আমি একটু জিজ্ঞেস করি, তুমি যে তৃতীয় বর্গের কাজের কথা বলছো, বাংলাদেশের ইতিহাসে, স্বাধীনতার আগের ইতিহাসও হতে পারে, সেখানে কোনো কি উদাহরণ আছে যেখানে তৃতীয় বর্গের সাথে কাজ করা হয়েছে যেটা আবার সরকারের নীতিতে এসে একটা প্রভাব ফেলতে পেরেছে, রাজনীতিবিদদের চিন্তা ভাবনায় কর্মকাণ্ডে প্রভাব না, ফেলেছে? এই সুযোগ তৎকালীন সমাজের ভিতরের সুযোগ সেই অর্থে ছিল না। কারণ হলো যেই সমাজের যে উপাদানগুলো দরকার করে তার একটা বড় হলো যে আপনার শিক্ষিত চেতনা সম্পন্ন একটা মধ্যবর্তী সমাজকে গড়ে তুলতে হয়। সেই জন্য ওইখানে সবসময় দেখবেন ছাত্ররা ভূমিকা পালন করেছে, 52 ভাষা আন্দোলন করেছে, সেই অর্থে কিন্তু আমার নাগরিক সমাজই বা সুশীল সমাজ যা বলেন, যা তারা এইটাই ভূমিকা পালন করেছে। আপনি প্রফেসর শামসুজ্জোহার কথা আমরা সেইভাবে আমরা দেখি, এই মানুষগুলো অন্যভাবে ছাত্রদের মাধ্যমে এইভাবে এসছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের নতুন সুযোগ হয়েছে, যেখান থেকে আপনি দেখবেন যে ক্ষেত মজুর আন্দোলনের চেয়েও অনেক বেশি ছাত্র এবং মধ্যবিত্ত এখন যেই গড়ে উঠেছে। এবং পৃথিবীর যদি অন্যান্য দেশগুলোতে দেখেন, সেটা আপনি এখন থাইল্যান্ড থেকে দেখেন কি সুদান থেকে দেখেন কি আপনি মিয়ানমারেও যে 1200 মানুষ মরে গেল এক বছরের ভিতরে, এটা হলো ওই ধরনের মানুষ যারা শিক্ষিত হয়েছে, একটা চেতনা তার ভিতরে এসেছে এবং তাদের এই বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে কতখানি সম্ভাবনা ছিল এবং কতখানি তারা পায়নি, এই উপলব্ধিটা তাদের ভিতরে এসেছে। তো সেই জায়গাটাতে পরিবর্তনের জায়গা এসেছে। এই ভূমিকাটা ছাত্র সমাজ আগে পালন করেছে বাংলাদেশের আগের ইতিহাসে, পরের ইতিহাসেও করেছে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে। কিন্তু আগামী দিনে যদি আপনি দেখতে চান, এই যে ছাত্ররা আজকে শুনছে, তারা যখন বাজারে বের হয়ে দেখবে যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে যুব সমাজের যদি সাধারণ যুব সমাজে যদি 4 জনে 1 জন বেকার হয়, তাহলে শিক্ষিত যুবকে
3জনে 1জন বেকার। অর্থাৎ যত বেশি শিক্ষিত তত বেশি তার বেকার থাকার আশঙ্কা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যারা কথা শুনছেন তারা তো অনেক বেশি ফরচুনেট, সেই অর্থে তারা অনেক বেশি সৌভাগ্যবান, তারা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের ভিতরে পড়াশোনা করছেন। কিন্তু বাংলাদেশে যে শত শত আরব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরোচ্ছে যারা কোনো কাজ পাচ্ছে না, তাদের সেই চিন্তার সাথে যখন সংঘাত সৃষ্টি হয় তখনই পরিবর্তনের ওই জায়গাটা নতুনভাবে চিন্তিত করার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি। এইটি বাংলাদেশের আগামী দিনে অর্থনীতির সাথে যে সামাজিক শক্তির যে সমন্বয় সেইটা আছে। এখন অর্থনীতিবিদরা এখানে উপাদান দিতে পারবে কিনা, ঠিক মতো করে তাদের সেই চাহিদাকে সে সংজ্ঞায়িত করতে পারবে কিনা, এই কথাগুলো সে ঠিক মতো বলতে পারবে কিনা, এইটি হলো বোঝার ব্যাপার। যেমন হলো আমি সাধারণ দেখেন, এই গত 10 বছর ধরে বিভিন্ন বলার পরে আজকে এখন সরকারের পক্ষ থেকে সর্বজনীন নাগরিক একটা সামাজিক সুরক্ষার কথা হচ্ছে। এই সামাজিক সুরক্ষা তো রাজনীতিবিদরা চিন্তা করেনি। এই সামাজিক সুরক্ষার চিন্তাটা তো নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে, যারা অবহেলিত মানুষের, যারা এই কোভিডের ধাক্কা থেকে আরম্ভ করে একটা শিক্ষার অভাবের থেকে অথবা একটা স্বাস্থ্যের ধাক্কা থেকে তারা আবার দারিদ্র সীমার নিচে পড়ে যাচ্ছে, এই উপলব্ধিটা তো ওইখান থেকে এসেছে। আমি সেই জন্য বলতে চাচ্ছি সফল অর্থনীতি হলো সেটাই যেখানে চিন্তার সাথে যে বাস্তব জীবনের যে ঘটনাবলী আছে তার সঠিক সমন্বয় যদি করতে পারেন তাহলে দেখবেন সেই অর্থনৈতিক চিন্তাটা অনেক বেশি সফল। সেহেতু ওই ধ্রুপদী কাঠামোর চিন্তাটাকে আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে জীবন ঘনিষ্ঠ করতে হবে। জীবন ঘনিষ্ঠ অর্থনীতি ছাড়া এই অর্থনীতি চর্চা করে তাহলে এক অন্য অব্যয়ীভাবের অর্থনীতি চর্চা আরেক জায়গায়। কিন্তু বাংলাদেশের যে গরিব মানুষের সাধারণ আমাদের জাতি গঠনের যে চিন্তার সাথে সেটার সাথে মিলাই আমি দেখার বিষয়টা, এটি আমি মনে করি। আমি জিজ্ঞেস করি, তুমি যাদের কথা বলছো তাদের সাথে যে রাজনীতিবিদদের কারোরই কোনো সংযোগ নাই সেটা তো হতে পারে না। এক অংশের হয়তো সংযোগটা এখন ছিন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু রাজনীতিবিদদের অনেকের সাথে তাদের সংযোগ থাকার কথা। আচ্ছা, এই ব্যাপারে তো উত্তরটা পাওয়া গেছে। রাজনীতিও করি, অর্থনীতি চর্চাও করি। আপনি বলেন। ঠিক আছে, আমার প্রশ্ন, আমার যেটা মনে হয় যে নুরুল ইসলাম স্যারদের সময়ে যারা বিরোধী রাজনীতি করতেন সরকারি রাজনীতির বিপরীতে, তারা যেই অর্থনৈতিক তত্ত্বের তাদের প্রয়োজন ছিল, ফেল্ট নিড ছিল, তারা সেই ফেল্ট নিডটা ফিল করেছেন যে এটা অর্থনীতি থেকে 6 দফা 11 দফা এগুলো আমাদের পেতে হবে, এবং তারা সেই ইন্টেলেকচুয়ালদের কাছে গেছে এবং তারা সেই নুরুল ইসলাম স্যার, রেহমান সোমান স্যার, তারা সেই ইন্টেলেকচুয়াল নিডের পক্ষে রেসপন্ড করেছে। এখনকার বাংলাদেশে সরকারি দলেরও সেই ফেল্ট নিড নাই। ফেল্ট নিড আছে, কিন্তু সেটা সমাজ পরিবর্তন করে মৌলিক কিছু করার জন্য না, এক্সিস্টিং স্ট্রাকচারের মধ্যে নানা প্রজেক্ট, নানা সাধারণ যেটা করে লাভ হবে বা যেটা করতেই হবে এরকম কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ, যেমন একটা ওই যে সামাজিক সুরক্ষার নিডও হয়তো তাদের আছে, কিন্তু তাদের সেই নিডটা তাদের ক্লাস ইন্টারেস্ট দ্বারা গাইডেড। সুতরাং তারা ওই যে বটমের কথা চিন্তা করে এগুলো করবে না, তারা তাদের ক্লাসকে সার্ভ করার জন্যই ওটা করবে, এবং ওই নিডের কারণে যেই ধরনের প্রোডাক্ট তাদের দরকার সেই ধরনের প্রোডাক্ট তারা চাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। আর যারা বিরোধী দল আছে তারাও যেহেতু একই ক্লাসের রিপ্রেজেন্টেটিভ, সুতরাং তাদেরকে আপনি ওখানে আইয়ুব খানকে সার্ভ করবেন না, আপনি শেখ মুজিবকে সার্ভ করবেন, এখন আপনি আওয়ামী লীগকে সার্ভ করবেন না, আপনি বিএনপিকে সার্ভ করবেন, তাতে তো কোনো লাভ হবে না। কারণ তাতে তো ওই মৌলিক, সেই জন্য দেবপ্রিয় ওই কি নাগরিক ইত্যাদি ইত্যাদি এনজিও ইত্যাদি ইত্যাদি বলছে আর কি, কিন্তু ওটাতেও লাভ হবে, ওটাতেও লাভ হবে। আকাশ, তুমি কি এনজিও বলে গালি দিলা? না, আমি একটু ব্যাক করতে পারি টিপু। আমি গালি দিচ্ছি না, আমি বলছি যে রিফর্মস এর যে লিমিটেড স্কোপ, সেই স্কোপে নানা কিছু করার স্কোপ আছে, ডিমান্ড আছে, এবং তাতে অর্থনীতিবিদরা সাড়া দিলে ভালো, আমি নিশ্চয়ই এটাকে ভালো মনে করি, কিন্তু রুলিং ক্লাসকে চেঞ্জ না করে ওই রিফর্ম আগাবে না, আমি এটা বিশ্বাস করি না যেটা আগাতে পারে। এটা হলো দ্বন্দ্বাত্মক সম্পর্ক। তুমি যত বেশি ওই ক্রমবর্ধমান ওই পরিবর্তন করতে পারবে, সেটাতে হলো তোমার রাজনৈতিক শক্তি সেটাকে ধারণ করতে পারে। আমার ভূমিকাটা নিতে রাজনীতি করার, আর আমি যদি তোমার ভূমিকাটা নিতাম তাহলে আমি একটু আরামে থাকতাম, তোমার একটু কষ্টটা বাড়বে। একটু রেটরিক্স থেকে বেরিয়ে এসে। আচ্ছা ঠিক আছে সাজ্জাদ ভাই, আমি রিটায়ার করছি। আর কখন শেষ হবে রে বাবা? 5 মিনিটে শেষ করে দেওয়া উচিত আমাদের। হ্যাঁ, আমি জাস্ট অরিজিনাল যে কোশ্চেনটা করা হচ্ছিল
আমার যতদূর মনে পড়ে আমার জীবনের প্রথম অর্থনীতি, এটা হচ্ছে ছোটদের অর্থনীতি ও ছোটদের রাজনীতি, এটা হচ্ছে প্রথম পার্ট। এবং আমার আসলে অর্থনীতি পড়ার ব্যাপারে কোনো চিন্তাই ছিল না। বাল্য শিক্ষা ওটা দিয়ে। হ্যাঁ, এবং আমার কাছে স্বদেশ এবং স্বদেশী এটাই কিন্তু মূল ইন্সপিরেশনের সোর্স ছিল। এবং সেদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে অবশ্যই মানে আমাদের যদি চিন্তা করি যে কতগুলো ব্যক্তিত্ব সে সময় ছিল, এখন আমি সেগুলোর ভিতর ঢুকতে চাচ্ছি না। আর আমি যখন অর্থনীতিতে আসলাম তখন কিন্তু আসলাম মূলত রাজনীতির চিন্তার থেকে, যে ইতিহাস পড়তে হবে, দর্শন পড়তে হবে, অর্থনীতি পড়তে হবে, এই তিনটা মৌলিক জিনিস আমাকে জানতে হবে। যদিও আমি কিন্তু সায়েন্সের ছেলে, সায়েন্স পড়ার জন্য সবকিছু বাবা জোর করে ইঞ্জিনিয়ার বানাবে না করে দিয়ে অ্যাডমিশন আসার পরেও চলে আসলাম ইকোনমিক্স পড়তে, কিন্তু ইকোনমিস্ট হওয়ার জন্য না, চিন্তাটা ছিল আবার স্বদেশ। এখন যখন আই লুক ব্যাক তখন মনে হয় যে এই যে যেটা দেবপ্রিয়র কথাতে একসময় আসছিল এবং মনে হয় টিপুর কথাতেও, দ্য এনলাইটেন্ড এলিট ইজ এন এসেনশিয়াল পার্ট, যেটা বামপন্থীরা বলে ভ্যানগার্ডস এর কথা বলে, কিন্তু আমি ওইভাবে রিফ্রেশ করছি এনলাইটেন্ড এলিটস। যদিও দেবপ্রিয় এখন গ্রাসরুটের কথা বলছে, কিন্তু কার টাকায় এগুলো হচ্ছে, কম্পেনসেটরি মেজার্স গুলো কিভাবে হয়, সেই আলোচনা আমি তুলে রাখলাম, পরে একদিন বিতর্কে যাওয়া যাবে। কিন্তু এনলাইটেন্ড এলিটসটা আমার এতদিনের অভিজ্ঞতায় টিপু ভালো বুঝবে, টিপুরা হারিয়ে গেছে সিস্টেম থেকে, কিন্তু ওইটা আবার কিভাবে দেশের সাথে ইন্টিগ্রেটেড হতে পারে সেটা নিয়ে ভাবার ব্যাপার আছে। মানে যাতে কিনা এখানকার লোকাল মাসটাকে যথেষ্টভাবে সাস্টেইন করা সম্ভব এবং তার গ্রোথ আনা সম্ভব, স্বদেশী ধ্যান ধারণাটাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সো অর্থনীতিতে আসাটা আকস্মিক না, পরিকল্পিত, কিন্তু তোমরা যেভাবে পরিকল্পনা করো সেই ধরনের পরিকল্পনার থেকে না। আবার বলছি, স্বদেশটা হচ্ছে মৌলিক চিন্তা। এবং আমি এখনো পর্যন্ত মনে করি আমাদের বাইরের থেকে বিভিন্ন ধরনের ধ্যান ধারণা এবং বিশেষ করে অর্থনীতিতে এবং অর্থনৈতিক চর্চাতে প্রচন্ডভাবে নির্ভরশীলতা। যে কোনো একটা আলাপ করতে যায়, যে জন্য হঠাৎ করে কিনস চলে আসলো, বা হঠাৎ করে দেখা যাবে যে কেউ স্টিগলিটস অমুক তমুক নাম কোট করতে থাকে। কেউ রিফ্লেক্ট করতে পারে না দেশের সমস্যাগুলোকে নিজের মতো করে আর্টিকুলেট করতে। এবং সেটাই কিন্তু অর্থনৈতিক চর্চা কেন্দ্রের প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল ওখান থেকে, যে আমরা চেয়েছিলাম নিজস্বভাবে ভাবতাম। দ্যাটস ইট। আমাদের করে পুনর্জাগরণ ঘটুক, সেটাই আমি চাই। আজকের আলোচনাগুলো আমার মনে হচ্ছে যে এক ধরনের অ্যাবস্ট্রাক্ট লেভেলে আমরা অনেক মূল্যবান আলোচনা করেছি। এখান থেকে হয়তো এর পরে যদি আবার একটা আমাদের আড্ডা বসে, হয়তো আরো কংক্রিট কিছু, আমরা যে বড় বড় যে থিম গুলো আজকে এখানে আসলো সবই গুরুত্বপূর্ণ থিম, হয়তো আরো একটু কংক্রিট লেভেলে কিছু কিছু আমাদের আলোচনা করতে হবে। এবং আজকে যারা শুনছে তাদের কাছ থেকেও সেই প্রশ্নগুলো আসতে পারে, যে আপনারা যে কথাগুলো বড় থিমেটিক কথাগুলো বললেন, এগুলো আরো একটু খোলাসা করে বুঝবার জন্য হয়তো কিছু কংক্রিট আমাদের আরেকটু কংক্রিট লেভেলে একটা আলোচনা করার দরকার হতে পারে। আকাশ ভাই, আমরা জানি যে আরেকটা পর্ব আছে, অধ্যাপক রুমানা হকও কিছু বলবেন। আমি জানি না নামিরা, ফারজিন, তোমাদের কোনো রিয়াকশন আছে কিনা। তোমরা যেভাবে চিন্তা করেছিলে আজকের সেশনটা, এমনকি আমরাও যেভাবে শুরুতে চিন্তা করেছিলাম ঠিক সেভাবে হয়নি, কিন্তু উদ্দেশ্য ওইটাই ছিল যে একভাবে যেভাবে ধারাটা প্রবাহিত হয় সেভাবেই হোক আজকে। তবে আকাশ ভাই, আপনি কিছু বলেন, তারপরে ওদের উপর আমরা ছেড়ে দিতে পারি। আমি হতাশ নই, আমি প্রথম এই কথা বলবো। আমি এখনকার ছেলে মেয়েদের আগেই বলেছি যে তারা খুব ফোকাসড, তাদের অত অ্যাক্সিডেন্টাল না, তারা জানে তারা কি করতে চায়। তারা অনেক দেখেছে, তো অনেক বামপন্থী আন্দোলন, ডানপন্থী আন্দোলন দেখেছে, এবং দেখে তারা একটা সিদ্ধান্তে এসেছে যে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে এবং যে কারো কথায় বিশ্বাস করা চলবে না। তো সায়েন্সের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে সংশয়ী হও এবং ভেরিফাই করো। আমি যেটা বলেছিলাম যে হিস্ট্রি জানা দরকার ক্রিটিক্যাল হওয়ার জন্য, এবং আমি এখন আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে আমার ছাত্ররা আমার চেয়ে বেশি ক্রিটিক্যাল। আমি যতটা ক্রেডুলাস ছিলাম, যতটা সহজে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, আমার ছাত্ররা মোটেও তত সহজে উদ্বুদ্ধ হবে না। তাতে আমি দুঃখিত নই, কিন্তু আমি খালি এইটুক ছাত্রদেরকে বলবো যে নন ক্রেডুলিটির মানে কোনো একটা জিনিসকে অন ফেইথ, গুড ফেইথ না নিয়ে তুমি
যদি বুঝতে চাও তাহলে তো জিনিসটার টেস্ট করতে হবে। তুমি যদি না টেস্ট করে, না পড়ে, না জেনে চলতি ব্যান্ডওয়াগন এফেক্টের মতো যেটা চলতি হাওয়া, সেটাতে যদি গা ভাসাও তাহলে তো সেটা জ্ঞান চর্চা হলো না। আর এখন তো পুরো পুরো দুনিয়ার জ্ঞান তোমার সামনে আছে, সমস্ত কিছু তুমি নিজে ভেরিফাই করতে পারো। তুমি করে তুমি ঠিক করো যে আসলে খালি তোমার একটা জিনিস ঠিক রাখতে হবে, সেটা হলো তুমি মানুষকে সার্ভ করবে, তোমার জ্ঞান মানুষকে সার্ভ করবে, তোমাকে সার্ভ করবে না। যেটা ওই ধ্যানচাঁদের কথা বলে আমি বলতে চেয়েছি। আমার কথা এইটুকু। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের একটা সেশনে কিছুদিন আগে ডক্টর রিজওয়ানুল ইসলাম বলছিলেন যে the best method of learning is through an adda. আর আমরা আসলে আজকে এটা মানে this is exactly what we saw today, and we're really happy that this discussion did turn out like this. আমরা আশা করবো যে সামনে এরকম আরো হোক। আমরা এখন ডক্টর রুমানা হককে ফ্লোর দিতে চাচ্ছি। She will be providing the vote of thanks and also announce the much awaited the announcements of the winners of our BES competitions. Thank you. It's a pleasure and honor for me to join this closing event, and I really enjoyed the discussion, and I think it was really enlightening. So I'll just say a few words. Economic Studies Center, the pioneer student chapter of the Department of Economics, University of Dhaka, has organized the 4th Bangladesh Economics Summit 2022, which started on 24th of February, and it's ending today. Bangladesh Economics Summit is a platform for economic students around the country and beyond to come together and share ideas about economics and political economy. Bangladesh Economics Summit as a forum for students, providing the opportunity for the application of theoretical knowledge of economics in real life. A number of events were designed and organized to engage people in thinking about the central theme and host a number of academicians, policymakers, and young economists. The event included several segments, including the panel discussions, public lectures, research paper presentation, policy debate, essay competition, and presentation competition on a diverse set of topics to speak holistically to our central theme of economics of change, developing in a dynamic world. The public lecture by Professor Wahiduddin Mahmood, Economics Crossing Boundaries, Possibilities and Constraints. That was an opportunity for all the students to learn from him, to hear from him. So I really want to thank Professor Wahiduddin Mahmood for joining this year's Bangladesh Economics Summit. There are panel discussions on digital promise and the role of governance, new normal in South Asia, structural changes and social reforms, rural urban spaces and sustainable cities. There is a research paper presentation on a policy debate between teachers and students. I hope that all the students who joined, they really learned, they enjoyed these sessions, and I thank all of them for their active engagement. I also take the opportunity to thank Professor Nurul Islam, today's learned panelist, Dr. Sajjad Zohid, Dr. Debapriya Bhattacharya, Dr. Akhtar Mahmood for joining today's event. It was also a great learning experience for students, as I already mentioned, to hear from Professor Wahiduddin Mahmood, Dr. Rizwanul Islam, Dr. Farida Khan, Professor Mushtaq Khan through the course of this conference. I'm grateful to faculty members, colleagues for always encouraging our students in this journey. And this is now the time for the announcements, and the conference, as we know, that brought together students across different disciplines, universities, and even other countries. So the highlight of Bangladesh Economics Summit has always been the student segments. This year, there were 2 competitions, one essay competition and one presentation competition. The essay competition, the topic was restoring plenary restoring health for more resilient economies, and author of the best essay will receive $100 and a chance to have their write-up published in ESC blog. That's on the website. So best
Essay Award goes to Sadiq Mahmood Islam, Department of Economics, Dhaka University. Can we see him? Congratulations. The participants haven't joined on Zoom, but I'm sure they're watching. And then we can move on to the next announcement. Sure. So the presentation competition, Speakonomics, the theme this year was Rising Above Intergenerational Disadvantages. Aspiring policy enthusiasts, undergraduate students identified some of the reasons behind intergenerational poverty and suggested their solutions to overcome it. And a number of teams submitted their presentation in the preliminary round of the event, of which only 6 teams were selected for the final round. In the final round, 6 teams presented their policy solutions in front of a panel of judges. And the prize includes the champion team will receive a prize money 15,000 Bangladeshi taka, and runner-up team will receive prize money of 6,000 Bangladeshi taka. Both teams will receive vouchers worth 2,000 taka from 𝐒𝐻𝐵HI, an online learning platform. So I'll first announce the runners-up. The team name is Incredibles. Team members are Sudipto Ahmed, Department of Economics, Dhaka University, Zakia Samin Noor, Department of Economics, Dhaka University, Mashafi Mustafa Haida, Department of Economics, Dhaka University. A big round of applause and congratulations to the runners-up team. Now the champion team. Team name is Team Kautilya. The team members are K.M. Najib Haidar, Dhaka University, Subah Binte Ahsan, Institute of Education and Research, Shah Adnan Uzzaman, IBA. So again, congratulations to the champion team. You worked hard, and I would like to thank you all for joining this competition. And those who have not been runners-up or champion, but I think participation itself was a big achievement for everyone who joined this competition. Thank you everyone for joining and encouraging the students and all of us. So from my side, that was all. So I want to hand over to Farzin to close. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And on that note, we also come to the very end of our 8-day-long summit. On behalf of our team, I want to thank everyone who has been a part of this journey, all our panelists, participants, judges, and the audience who have joined us from different parts of the world. We're grateful to our co-moderators, Professor Imam Akash and Professor Rumana Haq, for guiding us through the process, and our partner organizations for the support that they've provided. And finally, I want to thank our entire organizing team, who I like to call the powerhouse of ESC, for making the summit possible, despite the obstacles and uncertainties COVID has thrown at us. Thank you and good night, everyone.